السلام علیکم. جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ کاروان زنجانی جو کہ زنجانی ٹریولز کی پلیٹ فارم کی جانب سے چل رہا ہے، اور کاروان زنجانی میں تمام افراد جو کہ جانا چاہتے ہیں زیارات کے لیے، ان کے لیے بہت زیادہ روحانی طور کے پر خوشخبری ہے کہ زیارات کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کیا جا رہا ہے، اور جیسے ہی عمرہ کے لیے ویزا اور باقی سارے تمام تر چیزیں شروع ہوں گی تو اس میں بھی کاروان زنجانی کے دوبارہ سے زائرین کے لیے خدمات کا آغاز شروع ہو جائے گا. لیکن ابھی کا جو ہمارا بیسیکلی بہتر ایک کاروان جا رہا ہے وہ ہے زیارات کے لیے، اور زیارات آپ کو علم ہے کہ عراق کی زیارت کی جا رہی ہیں، اور عراق کی ہی تمام تر زیارت کروائی جائیں گی، جس میں نجف، کربلا، سامرین اور اس کے ساتھ ساتھ سامرا کے علاوہ آپ کو بغداد کی بھی زیارت کروائی جائے گی. اور زیارات کے لیے اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میرے اسی پروگرام کے آغاز سے پہلے جو آپ کو ایڈز وغیرہ دکھائے تھے اس میں کانٹیکٹ نمبرز موجود ہیں، آپ ان کانٹیکٹ نمبرز کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور تمام تر تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں. اور ایسے تمام لوگ جو کہ جانا چاہتے ہیں تو 20 سفر سے پہلے آپ لوگ اپنے پاسپورٹس لازمی طور کے پر سبمٹ کروا دیں، تاکہ اس کے بعد ویزے کا اور باقی سارے ہوٹلز وغیرہ کا اہتمام کیا جا سکے. اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے زیارات کا سلسلہ شروع دوبارہ سے کیا جا رہا ہے، اور بہت جلد جیسے ہی سعودی گورنمنٹ کی طرف سے عمرہ وغیرہ کے اوپر جتنی پابندیاں ہیں کچھ نرم کی جائیں گی تو عمرہ کا دوبارہ سے پیکج کا اعلان بھی کیا جائے گا. لیکن زیارت کے لیے جو لوگ جانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ عراق کی تمام تر زیارت کے لیے جا سکتے ہیں کاروان زنجانی کے بینر کے انڈر، اور کاروان زنجانی کے ٹریول اینڈ ٹورز کے انڈر اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ان تمام نمبرز کے اوپر جو کہ کاروان زنجانی کے پیجز کے اوپر موجود ہے. اگر آپ لوگوں نے زنجانی ٹی وی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوری طور پہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور کلک کریں تاکہ ہماری روز آنے والی ویڈیو فوری طور کے اوپر آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے. السلام علیکم، ویلکم ٹو زنجانی ٹی وی. میں ہوں سید مصور علی زنجانی، اور ہمارا جو منتھلی پروگرام ہے ماہ سپتمبر کا، پورے مہینے کے جو حالات ہیں ماہ سپتمبر کے اگر ہم لوگ دیکھیں تو آسمانی کونسل کے اوپر ستاروں کی جو اہم نظرات ہے وہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بننے جا رہی ہیں. لیکن جہاں پہ ستاروں کی اچھی اور خوبصورت نظرات ہیں وہیں پہ تھوڑی سی احتیاطی تدابیر بھی ہیں. اس سے پہلے کہ ہم لوگ بڑے آپ کے علم نجوم کے حوالے سے پورے مہینے کے حالات کے اوپر، ہم لوگ پورے مہینے کے جو اسلامی اہم واقعات ہیں اس کے اوپر ایک نگاہ ضرور دوڑاتے ہیں، کیونکہ ماہ سپتمبر کی جو خوبصورتی ہے کہ جہاں پہ آسمانی کونسل کو بننے والی ستاروں کی نشست ہے، وہیں پہ ماہ سپتمبر میں کچھ ولادتیں بھی ہیں، لیکن ولادتوں کے ساتھ ساتھ شہادات بھی ہیں. تو شہادتیں کون سی ہیں اور ولادتیں کون سی ہیں، اور اس کے علاوہ مزید کون سے اہم اسلامی ایونٹس ہیں، اس کے اوپر ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس ماہ سپتمبر میں جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ماہ محرم کا ہی کچھ حصہ جو ہے ماہ سپتمبر میں بھی چلے گا، اور اس کے بعد پھر ماہ صفر کا چاند جو ہے وہ طلوع ہوگا. تو ماہ محرم کے بالکل اختتام میں اور ماہ سپتمبر کے شروع میں شہادت ہے امام زین العابدین کی علیہ السلام، جو کہ بیمار کربلا بھی ہیں. اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس ماہ سپتمبر کے ہی پہلے ہفتے میں شہادت ہے حضرت میثم تمار کی. اس کے بعد ہمارے پاس اسی مہینے میں ہمارے پاس شہادت ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہ جنگ صفین کے موقع کے اوپر شہید ہوئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ جب ماہ صفر کی ابتدا ہوگی، کیونکہ ماہ صفر انشاءاللہ ماہ سپتمبر کی 9 تاریخ کو یکم سفر ہوگا اگر روایت کے مطابق کچھ چاند کی پوزیشنز چینج نہ ہوئی، کیونکہ چاند طلوع جو ہے وہ بالکل ہو جائے گا اور اس کے 12 گھنٹے کے بعد سفر کا چاند بالکل نظر آنا چاہیے، اور اس کے اکارڈنگلی 9 تاریخ جو ہے یہ یکم سفر بنتی ہے. اس کے مطابق اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ابتدا میں ہی شہادت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس کے بعد آگے اگر ہم لوگ بڑھیں تو آگے ہمارے پاس ماہ صفر کی 7 تاریخ کو میلاد مسعود آتا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، جن کا روضہ مبارکہ ہے کاظمین میں، ایران کے شہر میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ آگے بڑھیں تو ہمارے پاس یہاں پہ شہادت ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 38 ہجری میں. اس کے بعد ہمارے پاس وفات ہے بہت ہی جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ 27 ہجری میں ان کی وفات جو ہے وہ ہوئی تھی. اس کے بعد ہمارے پاس ماہ صفر میں ہی شہادت بھی ہے بی بی سکینہ علیہ السلام کی 61 ہجری میں ہی، جب واقع کربلا کے بعد اہل حرم کو جب لے کے گئے تھے یزید کے دربار میں، تو یزید کے دربار کی جو بیسیکلی آمد ہے وہ بھی ماہ
سفر میں ہی بنتی ہے. تو ماہ سفر میں کیونکہ داخلہ بھی ہے اہل حرم کا بالکل ابتدا میں، اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ایک شہید جو ہے بی بی کی شہادت ہے، بی بی سکینہ علیہ السلام کی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس وفات بھی ہے، شہادت بی بی سکینہ والے ہی دن حضرت سلمان فارسی کی وفات کا بھی دن آتا ہے، جو کہ بہت ہی ایک جلیل القدر صحابی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس شہادت ہے امام علی رضا علیہ السلام کی ماہ ستمبر کی ہی بالکل اختتام پہ جا کے 25 تاریخ کو، جو کہ بنے گی ماہ سفر کی 17 تاریخ. شہادت ہے امام علی رضا علیہ السلام کی. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ چہلم کی بھی ابتدا ہو چکی ہوگی، اور چہلم کے ابتدا کے ساتھ ساتھ جو دن آغاز ہو رہے ہیں وہیں پہ لاہور کے شہر میں حضرت دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس کی جو تقاریب ہے اس کی بھی ابتدا ہوگی. تو بیسیکلی چہلم ہے امام حسین علی مقام علیہ السلام کا، جو کہ 28 ستمبر کو بنتا ہے، اور یہ ماہ سفر کی 20 تاریخ آئے گی. اور چہلم کے ہی دنوں میں آپ لوگوں کو علم ہے کہ جیسے کہ عرس کی تقاریب لاہور میں بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ، چہلم اور عرس دونوں چیزیں بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جاتی ہیں اور اپنی اپنی عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے. تو ماہ سفر کے یہ بہت ہی اہم اسلامی واقعات ہیں، اور نہ صرف ماہ سفر کے بلکہ کچھ ایام اس میں ماہ محرم کے بھی آئیں گے، اور ماہ ستمبر کل ملا کے اگر ہم لوگ دیکھیں تو انگریزی کیلنڈر کے مطابق. اس کے ساتھ ساتھ پورے ہی مہینے میں قمر در اقرب کے جو ایام آنے والے ہیں وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ایونٹ ہے، جس کو آپ لوگ کیلنڈر میں ریڈ مارک لازمی طور کے پر کر لیں، کیونکہ سپٹمبر کے مہینے میں ویسٹرن اسٹرالوجی کے مطابق جو قمر در اقرب کی ابتدا ہوگی یہ 10 سپٹمبر کو ہے. 10 سپٹمبر کو صبح کچھ 11:04 کے اوپر، اور اس کے بعد 10، 11 اور 12 کو جا کے یہ ختم ہوگا. لیکن 12 تاریخ کو جب ویسٹرن اسٹرالوجی کے اکارڈنگلی ختم ہو رہا ہے تو وہیں پہ ویدک اسٹرالوجی کے مطابق 12 تاریخ کو ابتدا ہوگی. تو کل ملا کے 10 سے کوئی اپروکسیمیٹلی 14 تک کے جو دن ہیں، 14 اور 15 تک، 15 کا کچھ آدھا حصہ، تو 11 سے لے کے 15 تک کے جو ایام ہیں یہ وہ ایام ہیں جو کہ ویسٹرن اسٹرالوجی اور ویدک اسٹرالوجی میں قمر در اقرب کے ایام بنتے ہیں. اور اس پورے ہی مہینے کی یہ جو ڈیٹس ہیں یہ تقریباً کچھ 4.5 سے 5 دن بنتے ہیں. یہ 5 دن آپ لوگ اپنے کیلنڈر میں ریڈ مارک کر لیں، تاکہ اس دن کوئی بھی نئے کام کی ابتدا یا پھر کوئی ایسا مقصد جو کہ آپ کی ملازمت کے حصول کے لیے ہو یا پھر ملازمت میں ترقی کے اعتبار سے ہو، کوئی بھی کام آپ لوگ قمر در اقرب کے ایام میں مت کریں، بلکہ اس دوران اگر آلریڈی جو پہلے سے کام کر رہے ہیں اس میں آپ لوگ صدقہ ضرور دیں، تاکہ منفی اور نحس اثرات سے محفوظ رہا جا سکے. تو آئیے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں پہلا زوڈک سائن ایریز برج حمل آپ لوگوں کے پورے مہینے کے ماہ ستمبر کے حالات کیسے رہیں گے. ایریز برج حمل، برج حمل والوں کے بیسکلی جو پورے ہی آسمانی کونسل کو بننے والی ستاروں کی نشست ہے، کیونکہ ابتدا میں آپ لوگوں کا لارڈ پلانٹ حاکم ستارہ رہے گا زائچے کے 5ویں گھر میں، یعنی کہ بیت الاولاد میں، اور ہمراہ بادشاہ ولک شمس ہونے کے 5ویں گھر میں ابتدا میں ہونے کی وجہ سے. اس کے ساتھ ساتھ ابتدا میں جو مزید پلانٹری اسپیکٹس ہیں، جس میں آپ لوگوں کے خانہ مال کا مالک، اور نہ صرف خانہ مال کا بلکہ 7ویں گھر کا مشترکہ مفادات کے کام اور ازدواجی زندگی کا، اور جاب سے فائنینشیل بینیفٹس. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے تیسرے اور آپ کے زائچے کے چھٹے کے مشترکہ حاکم عطارد، دونوں ہی ابتدا میں آپ کے زائچے میں رہنے والے ہیں چھٹے گھر میں. چھٹا گھر جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ زائچے کا نحس گھر ہے، اور یہاں پہ خانہ مال کی ابتدا میں پوزیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹنرشپ کے معاملات، ازدواجی زندگی کے لارڈ پلانٹ کی چھٹے گھر میں پوزیشن، ہمراہ آپ کے کانفیڈنس لیول، عزیز و قارب، رشتہ دار، بہن بھائی، اور ایون آپ کے ٹریولنگز کے اعتبار سے. تو بیسیکلی ابتدا میں پہلا ہفتہ جو آپ لوگ گزاریں گے ماہ ستمبر کا، یہ بہت زیادہ احتیاط کا حامل ہے. فائنینشیل پوزیشن کے اعتبار سے آپ لوگ کے کانفیڈنس لیول کو بلڈ اپ رکھنے کے لیے سفر کر رہے ہیں کسی بھی خاص مقصد کے تحت، تو سفر سے پہلے صدقہ ضرور دیں. سفر سے ریلیٹڈ چیزوں کو لازمی چیک کریں. دوران سفر اپنے سامان کی حفاظت رکھیں، اور اس کے ساتھ دوران سفر اگر کوئی بھی فرد آپ کو کوئی رائے دے رہا ہے، ایڈوائز دے رہا ہے، اپنے تجربات آپ سے شیئر کر رہا ہے، تو تب بھی آپ لوگ بہت زیادہ احتیاط کریں، محتاط رہیں کہ اس فرد کی سوچ کو فوری طور پہ اپنی زندگی کا حصہ مت بنائیں. اس کے ساتھ ساتھ جب پہلے ہفتے کی چیزیں گزرتی ہیں، اگلے نیکسٹ ویک سے ہم لوگ بات کرتے ہیں، تو اگلے ہفتے میں ڈیفینیٹلی طور کے پر کیونکہ ستاروں کی پوزیشن چینج ہوگی،
آپ کا حاکم ستارہ 5ویں سے 6ٹھے گھر موو کر جائے گا، اور اس کے ساتھ 6ٹھے گھر میں موجود مرکری اور زہرہ کی جو پوزیشن ہے یہ بھی چینج کر کے موو کر جائیں گی ظاہر کے اگلے گھر میں۔ تو بیسیکلی پہلے ہفتے کو چھوڑ کے اگلا جو ہفتہ ہے، اگلے ہفتے میں ہم لوگ دیکھیں تو قمر در عقرب کے بھی ایام ہے، تو چونکہ قمر در عقرب بھی ہے اور جو کہ آپ کے ظاہر کے چوتھے گھر کو ریلیٹ کر رہا ہے، چاند آپ کی زمین جائیداد پراپرٹی سواری خانگی ذمہ داریاں خانگی فیملی ممبرز کے ساتھ آپ کے ہر طرح کے معاملات تو احتیاط طلب رہیں گے 10 سے لے کے 15 تاریخ تک، لیکن صرف خانگی معاملات، صرف سواری زمین جائیداد پراپرٹی سے یا ایگریکلچر میں کی گئی انویسٹمنٹ سے۔ اوورال باقی چیزیں اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں، آمدنی سے ریلیٹڈ چیزیں آپ کی انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی، پارٹنرشپ سے جڑے ہوئے مسائل مشکلات آپ لوگوں کی کافی حد تک انشاءاللہ سلجھ جائیں گے، آپ کے شریک کار کے ساتھ آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ جو چل رہی تھی وہ کافی حد تک انشاءاللہ بہتر انداز میں سارٹ آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ازدواجی زندگی میں جو پرابلمز مسائل مشکلات چل رہے تھے وہ سیکنڈ ویک آف سپٹمبر سے آپ لوگوں کی بہتری کی جانب جانا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ سفر آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ وسیلہ ظفر ہوگا۔ سفر سے ریلیٹڈ آپ کی جتنی بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ انشاءاللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ فلفل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کی توقعات آپ کے عزیز و قارب رشتہ دار بہن بھائیوں کے ساتھ جتنی بھی ہیں وہ ممکنہ طور سے انشاءاللہ فلفل ہوں گی، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز اس پورے ویک میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو جو سیکنڈ ویک آف سپٹمبر ہے، سیکنڈ ویک آف سپٹمبر میں آپ لوگوں کو کریئر میں آگے بڑھنے کے لیے چند ایک مواقع ضرور ملیں گے، لیکن ان مواقعوں کو فوری طور کے اوپر اویل مت کریں، کیونکہ مواقعوں کو اویل کرنے کا جو وقت صحیح ہے وہ 3rd ویک اور 4th ویک ہے، یعنی کہ تیسرے اور چوتھے ہفتے میں اگر آپ اپنے کریئر، کاروبار، روزگار اور ایون اپنی معاشی پرابلمز کو دور کرنے کے لیے کوئی مزید نئی انویسٹمنٹس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے تیسرا اور چوتھا ہفتہ آپ کے لیے زیادہ فیوریبل ہے۔ ایون حلقہ باب سے اگر آپ لوگوں کو کوئی ایکسپیکٹیشنز ہیں، حلقہ باب سے کچھ فیورز آپ لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی تیسرے اور چوتھے ہفتے میں آپ لوگ دوسروں سے خواہشات کا اظہار کریں گے تو ڈیفینیٹلی طور کے اوپر آپ کو بڑا اچھا دوسروں سے رسپانس ڈیفینیٹلی طور پہ ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگوں کے وراثتی معاملات ہیں، کورٹ کچہری لٹیگیشن سے جڑے ہوئے مسائل مشکلات پرابلمز ہیں تو ان کا بھی سلوشن فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے یہاں پر تجربہ کار لوگوں سے مشاورت اور رائے کے لیے یا حتمی طور کے اوپر اپنے کیسز کو ختم کرنے کے لیے دوسرے فریقین کے ساتھ مل بیٹھ کے چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے تیسرا اور چوتھا ہفتہ آپ لوگوں کی زندگی میں کافی حد تک انشاءاللہ خوش بختیوں سے بھرپور ہوگا۔ اوورال اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو پہلے ہفتے میں ڈیفینیٹلی طور کے اوپر آپ کے لیے اولاد بہت زیادہ توجہ کی طالب ہوگی، آپ لوگوں کے لیے رومانوی زندگی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی، آپ لوگ کسی سے اظہار محبت بھی کر سکتے ہیں، اور شادی کے لحاظ سے اگر کسی کو پیغام بھجوانا چاہ رہے ہیں تو ماہ سپتمبر میں آپ لوگوں کو اس اعتبار سے بھی چیزیں کافی حد تک اچھی اور خوش آئند انشاءاللہ دیکھنی نصیب ہوں گی۔ صرف آپ لوگوں نے ایک چیز پورے مہینے میں نوٹس رکھنی ہے، پہلے ہفتے میں جو بھی احتیاط طلب چیزیں ہیں فائنینشیل امور کے اعتبار سے ان کو تھوڑا سا پلان آؤٹ کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈ ویک میں جو قمر در عقرب کے ایام ہیں ان میں کوئی نیا تجربہ مت کریں، نئی انویسٹمنٹس مت کریں، نئے معاہدے مت کریں، یا ایون اگر آپ کے ریلیشن سے بھی کوئی عہد کر رہے ہیں تو وہ عہد کریں جس کا آپ لوگ بعد میں پاس بھی رکھ سکتے ہو۔ کوئی ایسا عہد مت کریں جو کہ صرف ہوا میں ہو، خام خیالی میں ہو، چیزیں کو پریکٹیکلٹیز کے حوالے سے اتنی زیادہ پازیٹیو نہ ہو تو پھر رک جائیں، آپ لوگ فوری طور کے پر ان کو فائنل مت کریں۔ پورے مہینے میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو حاسد قسم کے لوگ اتنا زیادہ کچھ پرابلمز انشاءاللہ آپ کے لیے کریٹ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آپ لوگ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کی حد بندی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوشش کرنے سے دوستوں کے ساتھ مل کے تیسرے اور چوتھے ہفتے میں جو خواہشات کی تکمیل ہے، درینہ خوابوں کی تکمیل ہے، وہ آپ ممکنات میں سے پوری کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پورے مہینے کا اختتام آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ ذہنی پرسکون کیفیت میں ہوگا۔ احتیاط جو آپ لوگوں نے کرنی ہے اپنے کریئر، کاروبار، روزگار، مالی معاملات، اپنے خانگی ذمہ داریوں کو بہتر رکھنے کے لیے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز اپنی فائنینشیل پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے وہ صدقہ آپ لوگ ڈیفینیٹلی طور کے پر دیں گے، اور صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا پورے مہینے میں ہر ہفتے والے دن حسب توفیق کسی بھی بلیک کلر کی چیز کا۔ ٹورس برج ثور، برج ثور کے حامل جو لوگ ہیں آپ لوگوں کا اگر ہم لوگ پورا زائچہ کو انالائز کرتے ہیں تو راہو کیتو کی پہلے اور تالے میں اور 7ویں کی جو نظر بن رہی ہے، ایک تو وہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ پلیسمنٹ احتیاط طلب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کا جو حاکم ستارہ ہے، آپ لوگوں کا بیسیکلی لارڈ پلانٹ ہے، اس کی بڑی خوبصورت نظر بن رہی ہے 5ویں گھر میں ہمراہ آپ لوگوں کے 5ویں گھر کے ہی حاکم عطارد کی، جو کہ اپنے شرفی گھر میں موجود ہے، اور ماہ سپتمبر میں ویدک اسٹرالوجی کے مطابق شرفی درجات سے بھی گزرے گا۔ ویسٹرن اسٹرالوجی میں شرف اس کو بیسیکلی پچھلے مہینے میں ہوا تھا، تب اس کے درجات تھے، لیکن ویدک سسٹم کے اکارڈنگلی دیکھیں تو اس مہینے میں آپ لوگوں کا خانے مال کا مالک آپ لوگوں کے ظاہر کے 5ویں گھر کا پلانٹ مشترکہ طور کے پر جو عطارد بنتا ہے، اس کی
शर्फी पोजीशन होगी, शर्फी दर्जात से गुजरेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए पहले हफ्ते में बड़ी खूबसूरतियाँ हैं, क्योंकि आप लोगों के चौथे घर का वतदुल अर्ज़ का हाकिम सितारा बादशाह फल्क शम्स आप लोगों के ज़ाती खाने चौथे घर में मौजूद है, हमरा आपके बेसिकली 12वें और इसके साथ साथ मुश्तरका आपके 7वें के हाकिम मरीख के साथ। तो ये एक थोड़ी सी अच्छी नज़र है आप लोगों के लिए कि खानगी खुशहाली भी मिलने जा रही है। आप लोगों को सवारी तब्दील करने की ख्वाहिश भी डेफिनेटली तौर के ऊपर पूरी होगी। घर की तज़ीन और आराइश या घर की शिफ्टिंग या घर की तमीर के एतबार से चीज़ें भी इस पूरे महीने में आप लोग बड़ी खूबसूरती के साथ पूरा करते हुए नज़र आते हैं। बल्कि फैमिली मेम्बर के साथ आपकी रिस्पेक्ट का लेवल बढ़ता हुआ नज़र आएगा। कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों को जो फैमिली मेम्बर्स की तरफ से मिलता है, उनके साथ जो आप लोग चीज़ों को शेयर करते हैं, आपको अच्छे एडवाइजेस मिलते हैं, डेफिनेटली तौर के ऊपर आप लोगों को इस पूरे ही महीने में वक्फा से फैमिली मेम्बर की तरफ से कॉन्फिडेंस मिलता हुआ नज़र आता है। इसके साथ सबसे खूबसूरत चीज़ आप लोगों की रोमानवी ज़िंदगी है कि आप लोग इज़हार मोहब्बत भी करते हुए नज़र आते हैं। कोशिश करने से मोहब्बत को शादी के ऊपर मुंतहा भी कर सकते हैं, अच्छा पैगाम भिजवाने से। इसके साथ साथ अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद की ज़िंदगी से जुड़ी हुई मसाइल, मुश्किलात, प्रॉब्लम्स या आप लोगों के अपने अगर कोई रंजिश चल रही है तो वो भी डेफिनेटली तौर के ऊपर ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। औलाद की फर्मा बरदारी आप लोगों को देखनी नसीब होगी। सवारी की सेल परचेज़ कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए पहले 10 दिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है कि फाइनेंशियली तौर के ऊपर बेनिफिट्स आप लोगों को डेफिनेटली तौर के ऊपर मिल पाएंगे। गो कि ये पूरा ही महीना आप लोगों के लिए आमदनी के एतबार से कुछ इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन सबसे खूबसूरत चीज़ पहले 10 दिन है कि पहले 10 दिनों में फाइनेंशियल मामलात को बढ़ावा देना, नई इन्वेस्टमेंट्स करना, करियर, कारोबार, रोज़गार के एतबार से चीज़ों को मज़ीद और ज़्यादा बढ़ावे की तरफ लेके जाना, करियर, कारोबार, रोज़गार के एतबार से चीज़ों को मज़ीद और ज़्यादा बढ़ावे की तरफ लेके जाना, या फिर आप लोगों के लिटिगेशन से जुड़े हुए मसाइल हैं, आप लोगों के कोर्ट कचहरी या फिर आप लोगों के विरासती मामलात हैं, ऐसे तमाम मसाइल मुश्किलात को सॉर्ट आउट करने के लिए तजर्बाकार लोगों की राय आप लोगों के लिए इस पूरे महीने में बहुत ज़्यादा मायने रखेगी। आप लोगों को बुजुर्गों की तरफ से दुआएं और इसके साथ तजर्बाकार लोगों की तरफ से राय, मुशावरत, उनका ताउन मिलता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि आपकी लिटिगेशन से जुड़ी हैं, जो कि आपकी बेसिकली एब्रॉड ट्रैवलिंग से लिंकअप है, बैरून मुल्क तलीम से जुड़ी हुई हैं, या फिर आप लोगों की बेसिकली ट्रेडिंग से जुड़ी हैं, जो कि आप लोग अपने आबाई शहर से दूर या आबाई वतन से दूर को ट्रेड कर रहे हैं, तो उस एतबार से भी ऐसी तमाम मुश्किलात का हल आप लोगों को इस पूरे महीने में डेफिनेटली तौर के ऊपर मिलता हुआ नजर आएगा। अब चीज़ आप लोगों ने जो नोटिसेबल रखनी है वो ये है कि पहले 10 दिन तो खूबसूरतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ज़हनी तौर के ऊपर भी, फाइनेंशियल पोजीशन के एतबार से भी, कॉन्फिडेंस के लिहाज से भी, अजीज़ व क़रीब रिश्तेदार बहन भाइयों के ताउन के लिहाज से भी, फैमिली मेम्बर्स की सपोर्ट के एतबार से भी, और रोमानवी ज़िंदगी के लिहाज से भी। लेकिन जैसे ही 10 से लेके 15 तक का ज़माना आएगा जिसमें कमर दरअक्रब का ज़माना है, तो कमर दरअक्रब के ज़माने में 5 दिन आपकी ज़िंदगी में ऐसे हैं जिसमें आप लोग थोड़ा सा गैर यकीनी की कैफियत में मुब्तला हो सकता है, कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का थोड़ा सा कम हो सकता है, या फिर आप लोगों की डिसीजन मेकिंग इतनी पॉजिटिव या उम्दा नहीं होगी। तो कोशिश करें कि अपने तमाम तर फैसलों को एक दफ़ा नज़र सानी ज़रूर करें। 11 से 15 तारीख तक, 11 से 15 सितंबर का जो ज़माना है उसमें अपने तमाम तर फैसलों को नज़र सानी करना, डिसीजन मेकिंग को एक दफ़ा दोबारा ख़ुद से चेक कर लें, या फिर किसी अच्छे मुखलिस वर्ड से अगर चीज़ें आप लोग एक दफ़ा शेयर कर लें तो आपको अच्छा मशवरा मिल सकता है। इसके साथ साथ यही वो अय्याम है जो कि 5 अय्याम है जिसमें अगर आप लोग सफ़र कर रहे हैं किसी भी ख़ास मकसद के तहत, तो सफ़र से पहले अपनी सवारी को ज़रूर चेक करें, सफ़र से पहले सदका लाजमी तौर पर पढ़ दें, और दौरान सफ़र अजनबी अफराद से बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। इसके बाद जैसे ही 15 तारीख के अय्याम गुजरेंगे, यानी कि 15 सितंबर गुजरेगी, तो 16 सितंबर से लेके इख्तिताम माह तक के आपके जो प्लानिटरी एस्पेक्ट्स हैं उसमें आप लोगों की सेहत बेहतर होती हुई नज़र आती है, मुलाजमती जिम्मेदारियाँ बड़ी खूबसूरती के साथ अंजाम पाती हुई नज़र आती हैं। लेकिन वक्फा से आप लोगों को कुलीग्स की तरफ से या आपके जो मातहत अफराद हैं उनकी तरफ से थोड़ी सी तनकीद का सामना या प्रॉब्लम अगर रहती है तो उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने जहन के ऊपर सवार नहीं करना। आप लोगों ने थोड़ा सा चीज़ों को लाइटर मोड में रखना है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी की तरफ नहीं जाना 16 से लेके इख्तिताम माह तक, यानी कि 30 सितंबर तक। इसके साथ साथ आप लोगों ने 15
से 30 तक, यानी कि मिड ऑफ मंथ से लेकर इख्तिताम माह तक आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद से जुड़ी हुई छोटी से छोटी प्रॉब्लम जो है उसको भी सॉर्ट आउट करना लाजमी होगा। कतई तौर के ऊपर ऐसा नहीं चल सकेगा कि चीज़ें थोड़ी सी अनक्लैरिफाई रह जाएँ, चीज़ें बीच में आप अधूरी छोड़ दें औलाद से रिलेटेड जिम्मेदारियाँ और उनको आप बाद में डाइवर्ट कर दें। ऐसा कतई तौर के ऊपर मुमकिन नहीं होगा, फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ सकती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंटली तौर के ऊपर आपका जो शरीक मोहब्बत है, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, रोमानवी ज़िंदगी के एतबार से भी 16 से लेकर इख्तिताम माह तक का जो ज़माना है उसमें जिस फर्द से मोहब्बत कर रहे हैं उसके सोच और मिजाज में थोड़े से वहम वसवसे, थोड़ी सी आपकी सोच से मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती हुई नज़र आती है। हो सकता है आपकी मेंटल फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा मिसमैच होती हुई नज़र आए, तो इस चीज़ में आप लोगों ने थोड़ा सा चीज़ों को ओवरकम करने की कोशिश करनी है, चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करनी है। अल्फाज की सूरत में भी कुछ चीज़ों को रद्द कर देना या फिर खामोशी इख्तियार कर लेना बहुत सारे मसाइल प्रॉब्लम्स को रोके रखेगा। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए पूरा ही महीना अगर हम लोग देखते हैं तो ये पूरा महीना नई इन्वेस्टमेंट्स के एतबार से बड़ा खूबसूरत है, नए मुआहिदों के लिहाज से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आप लोग अपनी मुलाजमत को स्विच करना चाह रहे थे या कोई अच्छी मुलाजमत के हसूल के लिए कोशां थे, तो हर एतबार से करियर, कारोबार, रोज़गार के लिहाज से ये पूरा महीना बड़ा खूबसूरत है। माँ सवाए सिर्फ कमर दरकरब के अयाम जो कि 11 से लेके 15 सितंबर तक है, इन अयाम में आप लोगों ने डेफिनेटली तौर के पर सदका ज़रूर देना है। और ओवरऑल अपने पूरे महीने में पहले और 7वें में जो राहु केतु की प्लेसमेंट है उससे महफूज रहने के लिए, ज़हनी तफक्कुरात से महफूज रहने के लिए, अपने आप को फोकस्ड और पॉजिटिव रखने के लिए आप लोग जो बेसिकली सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा हर मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी रेड कलर की चीज़ का। जेमिनी बुर्ज जोज़ा, बुर्ज जोज़ा के हामिल जो लोग हैं, ये पूरा अगर हम लोग महीना एनालाइज करते हैं तो बेसिकली इब्तदाई माह आप लोगों के लिए बड़ा खूबसूरत है। पहले 10 दिन आप लोगों के लिए बेहद खूबसूरत है कॉन्फिडेंस लेवल वाइज। इसके साथ साथ आप लोगों की खुद एतमादी के बढ़ावे के अलावा आप लोगों के रिलेशनशिप के लिहाज से, कम्युनिकेशन स्किल्स के एतबार से, आप लोगों की डिसीजन मेकिंग के लिहाज से, इवन के हर तरह के मामलात में, चाहे वो आपके रिलेशन से हो, चाहे वो आपकी फैमिली से लिंकअप करता हो, चाहे वो मुलाजमती जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो आपके मुश्तरका नौयत के काम हैं, आप लोगों का ज़ाती बिजनेस है, कारोबार है, आप लोगों की हल्का अहबाब है, इवन अगर आप किसी तकरीब का हिस्सा बन रहे हैं या फिर अगर आप लोग किसी तकरीब का इनेकाद भी कर रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों की लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा उम्दा नज़र आती है। पहले 10 दिन आप लोगों की ज़िंदगी के बड़े खूबसूरत दिन हैं जिसमें आप लोग बड़ी उम्दगी के साथ ऐसे फ़ैसले कर सकेंगे, ऐसे मुस्तहकम फ़ैसले और इक़दामात करते हुए नज़र आते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मसाइल, मुश्किलात को ख़त्म कर देगी, जो कि डे टू डे लाइफ के साथ आपके लिंकअप हैं। इसके साथ साथ ये पूरा ही महीना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के आमदन के एतबार से बड़ी पॉजिटिव नज़र आती है। सिर्फ और सिर्फ कमर दरकरब के अयाम थोड़े से एहतियात तलब होंगे आप लोगों के लिए फाइनेंशियल मैटर्स के एतबार से, लेकिन अदरवाइज बाकी पूरा महीना माली पोजीशन के एतबार से आप लोगों के लिए बड़ा पॉजिटिव है। इसके अलावा ये पूरा ही महीना आप लोगों के हासदीन के एतबार से काफ़ी हद तक महफूज रहने का भी है। ऐसे लोग जो कि आपकी ज़िंदगी में बिला वजह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, बिला वजह हसद में मुब्तला थे और आपकी ज़िंदगी में बिला वजह की प्रॉब्लम्स ऐसे अफराद की वजह से थी जो कि माजी में भी आपके साथ कुछ इतना अच्छा रवैया नहीं रख पाए और पिछले भी एक वीक से उन्होंने आप लोगों के लिए बिला वजह प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी थी। तो ये जो महीना है माह सितंबर, जैसे जैसे इसके दिन गुजरते चले जाएंगे आप ऐसे तमाम तर लोगों को अपनी ज़िंदगी से काफ़ी हद तक डीक्लटर करना शुरू कर देंगे। आप लोग अपनी ज़िंदगी को महदूद करना शुरू कर देंगे सिर्फ उन अफराद तक जो कि आपके साथ मुखलिस हैं, मोहब्बत करते हैं, आपके साथ सिंसेरिटी के साथ चल रहे हैं, मुश्तरका तौर के ऊपर भी, खानगी लिहाज से भी, सियासी समाजी एतबार से भी, मुलाजमती और इसके साथ साथ आप लोगों के बिजनेस के एतबार से भी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पूरा ही महीना आप लोगों के ऐसे मामलात जो कि लिटिगेशन से डील अप करते हैं, जो कि आप लोगों के बेसिकली किसी भी तौर के ऊपर विरासत से लिंकअप कर रहे हैं, आप लोगों के रुके हुए पैसों से डील अप कर रहे हैं, ऐसे तमाम मसाइल, मुश्किलात, प्रॉब्लम्स इस पूरे महीने में कोशिश करने से, दूसरों को अपनी बात के ऊपर कायल करने से आप लोग बड़ी खूबसूरती के साथ उनको भी सॉर्ट आउट करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ ये पूरा महीना
जेमिनाई अफराद वालों के लिए खानगी लिहाज से बड़ा खूबसूरत है। ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि आप लोग ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सवारी में कर रहे हैं, या फिर ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि आप रिलेशनशिप में कर रहे हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, बड़ी फ्रूटफुल रहती हुई नज़र आती है। और आप लोगों के ताल्लुकात आपके खानगी अफराद के साथ बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त वक़ार और रुतबे की सूरत में बढ़ते हुए नज़र आएंगे। आपके फैमिली मेम्बर्स की नज़रों में आप लोगों का इज़्ज़त वक़ार और रुतबा भी ग्रो करेगा, और आपकी माजी की गलती कोताहियों को रद्द करते हुए आपके साथ रिलेशनशिप भी दोबारा से मज़ीद तक़वियत की तरफ बढ़ेगा। इसके साथ साथ ये पूरा ही महीना आप लोगों के लिए सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि अज़दवाजी ज़िंदगी में दरपेश मुश्किलात, प्रॉब्लम्स वक्फा से अगर आ रही है, और उसको जब भी आप कोशिश करेंगे हल करने की, वो फौरी तौर के ऊपर सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि आपका जो शरीके हयात है आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल प्ले करता हुआ नज़र आता है। आप लोगों को अच्छी आइडियाज़ भी देगा, आप लोगों को कॉन्फिडेंस लेवल भी दिलाएगा, आपके खानगी माहौल में खुशहाली का सबब भी बनेगा, और इसके साथ साथ आपको कोई माली लिहाज से भी फ़वाइद बख्शता हुआ नज़र आता है, या उस शख्स के नसीब से आप लोगों को फाइनेंशियली तौर के ऊपर बेनिफिट्स मिलते हुए नज़र आते हैं। इसके साथ साथ ये पूरा महीना अगर हम लोग देखें तो इसमें जो पहले 10 दिन है ये आप लोगों के लिए कदरें ज़्यादा खूबसूरत है, रिलेशनशिप एतबार से, आप लोगों के कॉन्फिडेंस के लिहाज से, सफ़र के लिहाज से, इसके साथ साथ खानगी एतबार से। आप लोगों की ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि एग्रीकल्चर में है, या सवारी में है, या फिर प्रॉपर्टी में है, ऐसी इन्वेस्टमेंट से आप लोगों को भरपूर फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। लेकिन 11 से लेकर 15 तक का जो कमर दर रकब का ज़माना है, इसमें आप उन्होंने एहतियात ये करनी है कि किसी को कर्ज देना नहीं और कर्ज लेना नहीं, अदरवाइज हर दो सूरत में कर्ज की वापसी बिल्कुल नहीं हो पाएगी। इसके साथ साथ आप लोगों ने फाइनेंशियली तौर के ऊपर इन्हीं 5 दिन में कोई नया तजर्बा नहीं करना, कोई ऐसा काम जिसका पहले से आपको एक्सपीरियंस ना हो और आप उसमें इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं, तो इन 5 दिनों में वो तजर्बा नहीं करना। जैसे ही कमर दर रकब का टाइम गुजर जाएगा, या कमर दर रकब के टाइम से पहले इब्तदाई माह में ही आप एक्सपीरियंसेस कर लें, आप लोगों के लिए बड़े फ्रूटफुल और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस रहेंगे, क्योंकि आप लोगों को ज़हनी अर्तका हासिल होता हुआ नज़र आता है, आप लोगों की सोच में वसअत नज़र आती है इब्तदाई माह से। तो आप लोगों के सोच में भी वसअत है, आपके कल्ब में भी वसअत है, और आप ना सिर्फ दूसरों की गलतियों को माफ़ करते हुए नज़र हैं, बल्कि अपनी ज़िंदगी में भी अपने करियर को बढ़ावा देने के लिए जो इक़दामात कर रहे हैं, प्लानिंग्स कर रहे हैं, चीज़ों को सोच रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मुनफरिद है, और दूसरों से इनफरादियत ही आप लोगों की कामयाबी का ज़ामिन साबित होगी, पहले 10 दिनों में भी, और कमर दर रकब के अयाम गुजरने के बाद 16 से लेके इख्तिताम माह तक के भी। इसके साथ साथ बेसिकली कमर दर रकब के अयाम के बाद का अगर हम लोग दौरानिया देखते हैं, 16 से लेकर इख्तिताम माह, ये वो टाइम फ्रेम है जिसमें आप लोगों को औलाद की तरफ से थोड़ा सा एहतियात लाजिम रखनी है, ना सिर्फ औलाद की तरफ से बल्कि अपनी ज़ाती सेहत के एतबार से भी, क्योंकि नज़र बद के असरात आपके ऊपर ऑन एंड ऑफ पूरे ही महीने में रहते हुए नजर आते हैं। और नज़र बद में पहले 10 दिनों में तो चीज़ें आपको कतई तौर पर डिस्टर्ब नहीं करेंगी, लेकिन कमर दर रकब के ज़माने में और कमर दर रकब के बाद भी आप लोगों को सेहत के एतबार से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ आप लोगों ने जो नोटिसेबल रखनी है कि 16 से लेकर 30 सितंबर तक का जो टाइम है, उसमें मुलाजमत की तब्दीली, रोज़गार को चेंज करना हो, या फिर किसी के साथ नई इन्वेस्टमेंट्स या मुश्तरका बुनियादों पे काम का आप लोगों ने आगाज़ करना हो, तो कतई तौर के ऊपर कोई ऐसा काम मत करें जिसका आपको पहले से एक्सपीरियंस ना हो। ये 2-3 छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप लोग इस पूरे महीने में अगर नोटिसेबल रखेंगे तो ये पूरा महीना आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा खूबसूरत महीना बन सकता है, क्योंकि इसकी इब्तिदा बड़ी शानदार होने जा रही है। कमर दर रकब के अयाम और नज़र बद से महफूज रहने के लिए पूरे ही महीने में आप लोग जो अपना सदका देंगे, वो सदका आप लोगों का रहेगा हर सोमवार यानी कि पीर वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का। कैंसेरियन बुर्ज सरतान, आप लोगों की सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि पूरे ही महीने में आप लोगों का हाकिम सितारा चंद्रमा कमर 12 मनकतुल बरूज में सैर करना रहते हुए सिर्फ 11 से लेके 15 सितंबर तक का वो ज़माना है जो कि चाहे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हो या वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, हर दो एतबार से कमर दर रकब के नाकिस पोजीशन पे रहेगा। लेकिन इब्तदाई माह से जो एहतियात तलब पोजीशन आपके लिए शुरू हो रही है, वो सिर्फ महीने के पहले ही कुछ 1.5 दिन रहेगी, जिसमें आपका हाकिम सितारा ज़ाइचे के 12वें घर में नशिस्त बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन जैसे ही पहला दिन गुजरेगा, उसके बाद से उसके दर्जात की तब्दीली की वजह से आपके ताले में आ जाएगा, और आपके ज़ाइचे में इब्तदाई हफ्ते से ही आपके हाकिम सितारा चंद्रमा कमर की पोजीशन काफ़ी पॉजिटिव रहने वाली है। इब्तदाई माह से ही ये खूबसूरत नज़र शुरू होते हुए आपके खाने माल से गुजरेगी, और खाने माल का आप लोगों का हाकिम सितारा इब्तदाई महीने में अपने ही ज़ाती घर में मौजूद है, जो कि एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है आप लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए पूरे ही महीने में
سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ فائنینشلی طور کے پر فائدے ملنے جا رہے ہیں. رکے ہوئے پیسے، ڈوبی ہوئی رقم، کسی کو قرض دیا ہو یا قرض کی ایون واپسی آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ لوگ نئی انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں، نئے کاموں میں اپنی شمولیت ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ مشترکہ بنیادوں پہ ہو یا پھر انڈیویجولی طور کے پر، یا پھر آپ لوگ اگر اپنی ملازمت کو تبدیلی کرنا چاہتے ہیں یا اپنے روزگار میں بڑھاوے کے لیے اپنی پروموشن چاہتے ہیں، تو اس صورت میں بھی آمدن بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، چاہے سورس آپ کا کوئی بھی ہو. اس کے ساتھ سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ پہلے 10 دنوں میں آپ لوگوں کا کانفیڈنس لیول بہت زیادہ بلڈ اپ رہے گا. نہ صرف کانفیڈنس لیول بلڈ اپ رہے گا بلکہ آپ لوگوں کی زندگی میں عزیز و قریب رشتہ دار بہن بھائی بھرپور تعاون کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پہلے 10 دن آپ کی زندگی کے بہت خوبصورت دن ہوں گے جس میں آپ کی ڈیسیژن میکنگ بڑی پازیٹیو ہے، آپ کی فائنینشیل پوزیشن بڑی خوبصورت ہے، آپ لوگوں کا کانفیڈنس لیول بڑا عمدہ ہے، اور سفر کر رہے ہیں تو سفر آپ لوگوں کے لیے نو ڈاؤٹ وسیلہ ظفر ثابت ہوگا. ہر طرح کا فرد آپ کی زندگی میں آپ کی کامیابی کے لیے تعاون کرتا ہوا نظر آئے گا، معاونت کرتا ہوا نظر آئے گا، چاہے وہ معاونت اخلاقی ہو، مالی ہو یا اچھے مشورے کی صورت میں ہو. ہر فرد آپ کے لیے بڑے پازیٹیو رول پلے کرتا ہوا نظر آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پہلے 10 دنوں میں جہاں پہ آپ یہ خوبصورتیاں سمیٹ رہے ہوں گے، وہیں پہ خانگی ماحول میں درپیش مشکلات، پرابلمز، ہرڈلز کا بھی آپ لوگ بڑی خوبصورتی کے ساتھ کمی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مشکلات کا سلوشنز فائنڈ آؤٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور خانگی افراد کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو مزید اور زیادہ بلڈ اپ کر پائیں گے. معاملات محبت کو دیکھیں تو پہلے 10 دنوں میں نہ صرف معاملات محبت آپ کے لیے بڑے پازیٹیو رہیں گے، بلکہ اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں تو اولاد بھی آپ لوگوں کے لیے تقویت کا سبب بنے گی. مشترکہ مفادات کے کام ہوں یا آپ کے ذاتی بزنس سے جڑے ہوئے معاملات ہوں، پہلے 10 دنوں میں آپ لوگوں کو ہر صورت میں فائنینشیل بینیفٹس ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو پہلے 10 دنوں میں آپ لوگوں نے پورے ہی مہینے کی پلاننگز کر لینی ہے، اور نہ صرف پلاننگ بلکہ کچھ سیونگز بھی، کیونکہ 11 سے لے کے 15 سپٹمبر تک کا جو زمانہ ہے یہ کمر در اکرب کا دور ہے، اور کمر در اکرب کے زمانے میں آپ لوگوں کی کانفیڈنس لیول اتنا پازیٹیو نہیں ہوگا جتنا پہلے 10 دن تھا. آپ لوگوں کا ڈیسیژن میکنگ اتنی خوبصورت نہیں ہوگی جتنی پہلے 10 دنوں میں تھی. کسی بھی نئے کام میں شمولیت ہو، کسی بھی نیا تجربے کی طرف ہو، کوئی بھی نئی انویسٹمنٹس ہو، چاہے وہ مل کے کسی کا پارٹنرشپ ہی کیوں نہ کرنی ہو، آپ لوگوں نے 11 سے 15 تک کی جو ڈیٹس ہیں ان کو اپنے کیلنڈر میں ریڈ مارک کر لینا ہے، اور ان 5 دنوں میں کوئی بھی نیا تجربہ یا نئی انویسٹمنٹس بالکل نہیں کرنی. ایون ملازمت کو سوئچ کرنا چاہ رہے ہیں، ڈپارٹمنٹ سوئچ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر حصول ملازمت کے لیے کسی نے آپ کو کچھ ٹائم دے رکھا ہے، تو یہ 5 دن ایسے ہیں جن میں اپنی ہوپس کو تھوڑا سا کم رکھیں، تھوڑا سا حقیقت پسند رہیں گے تو پھر آپ لوگوں کو سٹریس لیول نہیں ہوگا. ان 5 دنوں کو آپ لوگ بہتر بنا سکتے ہیں روحانی تدارک کے طور کے اوپر، اور تھوڑی سی اپنی احتیاط کر کے. اس کے بعد 16 سے لے کے اختتام ماہ تک کے ایام کو دیکھا جائے تو دوبارہ سے آپ لوگوں کے ذائچے میں بڑی خوبصورت اور پازیٹیو پلانٹری اسپیکٹس بنتی ہوئی نظر آتی ہیں، جس میں آپ لوگوں کے خانگی افراد کے ساتھ جڑے ہوئے مسائل، مشکلات، پرابلمز نہ صرف مزید اور زیادہ سلجھ جائیں گے، بلکہ آپ لوگوں کو فیملی ممبر کے ساتھ ایسی تقویت اور سپورٹ ملتی ہوئی نظر آتی ہے کہ آپ کے خانگی ماحول میں خوبصورتی بکھر جائے گی. آپ لوگوں کے خانگی ماحول میں نہ صرف خوبصورتی بلکہ آپ لوگ گھریلو تزئین و آرائش کرنا چاہ رہے ہیں، گھر کی شفٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں، گھر کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور اس کی بنیاد رکھنی ہے، تو اس کے لیے سب سے خوبصورت وقت آپ کے پاس ہے 16 سے لے کے 30 سپٹمبر تک کا ٹائم. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی رومانوی زندگی میں جو حاسد قسم کے لوگ پرابلم کریٹ کر رہے تھے، 16 سے لے کے 30 تک ایسے افراد بھی آپ کی زندگی میں نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں یا منظر عام کے اوپر آ جائیں گے، جس کے بعد آپ ان کی بہتر طور کے اوپر حد بندی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بیسیکلی 15 سے لے کے 30 تک کا ٹائم جو ہے آپ کی زندگی میں، یہ وہ وقت ہے جس میں آپ لوگوں کو کریئر، کاروبار، عزت، وقار اور رتبے میں نہ صرف زیادہ اضافہ دیکھنا نصیب ہوگا بلکہ سواری کو تبدیل کرنے کی خواہش ہوگی تو وہ بھی پوری ہو سکتی ہے. ایگریکلچر میں، انویسٹمنٹ میں، ٹریڈنگ میں آپ لوگ کوئی اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ لوگ کافی حد تک کامیاب نظر آئیں گے. مشترکہ مفادات کے کام ہوں یا ذاتی بزنس سے جڑی ہوئی چیزیں ہوں، ہر طرح کے نئے تجربات کے لیے آپ لوگ 16 سے 30 تک کا انتخاب کریں، زندگی میں کافی حد تک آپ کو کامیاب انشاءاللہ رزلٹس مل سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ حلقہ احباب کی اگر بات کیجیے تو حلقہ احباب سے جڑے ہوئے تمام تر افراد لاسٹ ویک آف سپٹمبر تھوڑا سا احتیاطی آپ لوگوں کو حکمت عملی ان کے ساتھ وضع کر دینی چاہیے، کیونکہ لاسٹ ویک آف سپٹمبر آپ لوگوں کی زندگی میں ایک ایسا ہفتہ ہے جس میں حلقہ احباب سے جڑی ہوئی جتنی بھی خواہشات ہیں یا ان سے منسلک جتنے بھی کام ہیں، تھوڑا سا حقیقت پسندی کے اوپر مبنی رکھنے کی کوشش کریں اور بہت زیادہ توقعات وابستہ مت کریں، ادروائز آپ لوگوں کو وقتی مایوسی رہ سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پورے مہینے کی جو احتیاطی تدابیر اسپیشلی جو آپ لوگ کمر در اکرب میں کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ
कमर दर्द अरब के अलावा पूरे ही महीने में आप लोग अपनी ख्वाहिशात पूरा होने करने के लिए, या हल्का हिबाब के साथ चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए, या फिर रोमानी की ज़िंदगी में खूबसूरती के लिए जो रूहानी रेमेडी करेंगे वो बेसिकली आप लोगों की रहेगी। हर हफ्ते बरोज़ बुध हस्ब तौफीक किसी भी सब्ज़ रंग की चीज़ का। लियो बुर्ज असद के हामिल लोग, अगर हम लोग ये पूरे महीने को एनालाइज करें तो आप लोगों के लिए पूरा ही महीना 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, क्योंकि आप लोगों का हाकिम सितारा बादशाह फल्क शम्स यकम से लेके 15 सितंबर तक आप लोगों के ज़ायचे के ताले में यानी कि असेंडेंट में रहते हुआ आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल, हिम्मत, हौसला, तक़वियत, ज़हनी तौर के ऊपर अर्तका और इसके साथ साथ आप लोगों की बड़ी मुस्तहकम फ़ैसले आपकी ज़िंदगी में शामिल करता हुआ नज़र आता है। एक लीडरशिप रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं। आला ज़रफ़ी आपकी पर्सनालिटी में नज़र आती है। दूसरों को अपनी ज़ात से ब्लेस करना आप लोगों के लिए पहले ही 15 दिन में नज़र आता है, जो कि आप लोगों के लिए बड़ा खूबसूरत है। इसके साथ साथ जब दूसरे हिस्से की बात करते हैं तो उसमें आप लोगों का हाकिम सितारा अपनी नशिस्त चेंज करते हुए आपके ज़ायचे के खाने माल में मूव कर जाएगा, जो कि मिड ऑफ सितंबर से लेकर इख्तिताम माह तक रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले 15 दिन को अगर हम लोग एनालाइज करें तो पहले 15 दिन में आप लोगों को बिजनेस एग्रीमेंट्स, मुलाजमती मामलात, हर 2 सूरत में, चाहे वो आप ज़ाती बिजनेस में हो या मुश्तरका बिजनेस में हो, या आप लोग अपनी मुलाजमत कर रहे हैं, फाइनेंशियली तौर के बेनिफिट्स मिलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि आप लोगों का खाने माल का हाकिम सितारा ना सिर्फ अपने शर्फी घर में मौजूद है बल्कि वैदिक सिस्टम के अकॉर्डिंगली शर्फी दर्जात से भी गुजरेगा माह सितंबर में ही। तो ये सबसे खूबसूरत चीज़ है आप लोगों के लिए कि आमदन में बढ़ावा देखना नसीब होगा, फाइनेंशियली तौर के बेनिफिट्स मिलते हुए नजर आते हैं। अगर कोई नए रिसेंटली बिजनेस आप लोगों ने शुरू किए हैं या इसी महीने में आप लोग हफ्ते के पहले 10 दिनों में कोई नए बिजनेस वेंचर स्टार्ट करना चाह रहे हैं या नई इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं या फिर मुलाजमत का हसूल या तब्दीली चाहते हैं, तो हर सूरत पे आप लोगों के लिए फेवर्स नजर आती हैं। इवन अगर आप लोग अपनी फैमिली में भी इजाफा के ख्वाहिशमंद हैं तो कोशिश करने से ये ख्वाहिश भी डेफिनेटली तौर के पर अल्लाह ताला आपकी पूरी कर देगा, क्योंकि पहले 10 दिन आपकी ज़िंदगी में बड़े खूबसूरत दिन हैं जिसमें आप लोगों की हर तरह की ऐसी ख्वाहिशात जो कि वसत के ऊपर मबनी है, चाहे वो वसत आपकी फैमिली में हो, चाहे वो वसत आपके रिस्क में हो, चाहे वो वसत आप लोगों की फाइनेंशियली तौर के ऊपर हो या वसत आपकी सोच में मबनी हो, हर तरह की वसत अल्लाह ताला आपको देता हुआ, नवाजता हुआ नजर आता है पहले 10 दिनों में। इसके साथ साथ पहले ही 10 दिनों में आपके अजीज़ों कारब रिश्तेदार बहन भाइयों के साथ मिलकर अगर आप कोई पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं तो उनके साथ मिलकर किए गए काम आप लोगों को फाइनेंशियली तौर के ऊपर फ़वाइद बख्शते हुए नजर आते हैं। आप लोगों के ज़ाती बिजनेस करियर में इज्जत वकार और रुतबे के साथ साथ माली बढ़ावा भी देखना नसीब होगा। इसके अलावा ऐसे हासिल किस्म के लोग जो कि आपके खानगी माहौल में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या आपके बिजनेस से जुड़े हुए मसाइल को मजीद और ज़्यादा हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे तमाम हासिल किस्म के लोग पहले 10 दिनों में आपकी ज़िंदगी से ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर निकलते हुए नजर आते हैं। तो पहले 10 दिन आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पुरसकून कैफियत में गुजरने वाले हैं। इसके बाद 11 से लेके 15 तक का जो अयाम है ये कमर दर अखरब के अयाम है, क्योंकि कमर दर अखरब आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा जितना दूसरे ज़ोडिक साइंस के लिए है, लेकिन फिर भी ये 5 दिन आप लोगों के लिए ऐसे हैं जिसमें आप लोगों ने जल्दबाजी से अवॉइड करना है, जिसमें आप लोगों ने एक्सपेंसेस बढ़ने से अवॉइड करना है, आप लोगों ने शहाना मिजाजी से अवॉइड करने की कोशिश करनी है, आप लोगों ने एग्रेसिव बिहेवियर या बहस व तकरार में हद दर्जे अवॉइड करने की कोशिश करनी है कि कतई तौर के ऊपर कोई ऐसा आर्गूमेंट्स ना शुरू हो जिसमें आप लोगों का आर्गूमेंट्स तूल पकड़ता हुआ नजर आता है और बाद में उसका इख्तिताम बिला वजह किसी लड़ाई झगड़े या फसाद की सूरत में हो। तो ये 5 दिन आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एहतियात वाले दिन हैं और उसके बाद दोबारा से 16 से लेके इख्तिताम माह तक के अयाम देखें तो आप लोगों का वैसे ही लॉर्ड प्लानर आपके खाने माल में मौजूद है, तो ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर आपको अपने माली पोजीशन को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ मजीद और ज़्यादा करते हुए नजर आते हैं और मतवक्को तौर के ऊपर कुछ सफ़र का इरादा भी बना सकते हैं। ना सिर्फ सफ़र का इरादा बना सकते हैं बल्कि आपने अपनी इनकम को कैसे जनरेट करना है, इनकम को कैसे बढ़ाना है, अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है या अपनी मुलाजमती जिम्मेदारियों को कैसे खूबसूरती से अंजाम देते हुए अपने हुकाम की नज़रों में अपनी वक़्त को आप लोगों ने उजागर करना है। ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो कि आप लोग 16 से लेकर इख्तिताम माह तक अंजाम देते हुए नजर आते हैं। इसके साथ साथ पूरा ही माह सितंबर सफ़र के एतबार से आप लोगों के लिए बड़ा खूबसूरत है, अज़ीज़ क़रीब रिश्तेदार बहन भाई, और इसके साथ साथ आप लोगों के हल्का हिबाब की सपोर्ट के एतबार से बड़ा पॉजिटिव है। हर फर्द जिससे भी आप लोग सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे फौरी तौर के ऊपर आपके लिए हाजिर रहेगा, क्योंकि माजी में आप उनके साथ बड़ा अच्छा किरदार निभा चुके हैं और उसका सिला आप लोगों को इंशाल्लाह इस पूरे ही महीने में वक्फा से मिलता रहेगा। इसके साथ साथ ये पूरा महीना अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा आप लोगों को सेहत जिस्मानी के बारे में
اور स्पेशली अपने फूड इनटेक के बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की अशद ज़रूरत है। मुश्तरका मफादात के काम हो या फिर अज़दवाजी ज़िंदगी से जुड़ी हुई मुश्किलात, परेशानियाँ या मसाइल या रंजिशें हों, हर तरह की सूरत कंट्रोल करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि आप लोग बेसिकली सोच में वसत देख सकेंगे। आप लोगों की सोच में मुस्बत पहलू उजागर है तो नेगेटिविटी वैसे ही आपको इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं होगी। तो आप लोग हर रूप में, हर चीज़ में, हर मामले में मुस्बत पहलू देखने की कोशिश करेंगे, और यही एक खूबसूरत चीज़ है जो कि आपके अज़दवाजी ज़िंदगी में भी खूबसूरती पैदा करेगी, आप लोगों के मुश्तरका मफादात के काम में भी मज़ीद और ज़्यादा खूबसूरती उजागर करेगी। और अगर आप लोगों के कोई लिटिगेशन से जुड़े हुए मसाइल, मुश्किलात चल रहे हैं तो उसमें भी बुज़ुर्गों के तजर्बात को शामिल कर लेने से आपको कोई अच्छा सलूशन डेफिनेटली तौर पर मिल सकता है। इस पूरे महीने की जो एहतियात आप लोग करेंगे बिलखुसूस कमर दरकब के अय्याम में, और थोड़ा सा अपने बिहेवियर को अग्रेशन से कंट्रोल करने के लिए सदक़े की सूरत में करेंगे। और वो सदका आप लोगों का रहेगा हर महीने में जो मंगल वाला दिन आएगा, पूरे महीने में मंगल वाले दिन आप लोग एवरी ट्यूसडे सदका देंगे हस्ब तो फिर किसी भी रेड कलर की चीज़ का। विर्गो बुर्ज सुमला के हामिल लोग, ये पूरा ही महीना अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो आप लोगों के लिए पहले 10 दिन तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आपकी सोच के एतबार से, आप लोगों के डिसीजन मेकिंग के लिहाज से, आप लोगों के कॉन्फिडेंस के एतबार से, और आप लोगों के फ़ैसलों की ही बदौलत, आप लोगों के इक़दामात की ही बदौलत आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मसाइल, मुश्किलात इंशाल्लाह पहले 10 दिनों में सॉर्ट आउट हो जाएंगे। आप कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप अपना खुद से करते हुए नज़र आते हैं। ना सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करते हुए नज़र आते हैं बल्कि उसको यूटिलाइज़ भी बड़ी खूबसूरती के साथ करेंगे, क्योंकि आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा है, आपके पास काम में खूबसूरती पैदा करने के बहुत सारे आइडियाज़ हैं। आप दूसरों को कन्विंस करने की कैपेबिलिटी बनाए हुए नज़र आते हैं, जिसकी वजह से हर फ़र्द, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी शोबा है ज़िंदगी से क्यों ना हो, आप लोग हर फ़र्द को अपनी बात के ऊपर कायल कर सकते हैं। आपके पास ना सिर्फ अल्फाज का ज़ख़ीरा है बल्कि दूसरों के मिजाज को अंडरस्टैंड करके, परख के, उनके मिजाज के मुताबिक हालात को मोल्ड करते हुए, अपने अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी बात, अपनी सोच, अपने काम के ऊपर दूसरों को कायल करने में काफ़ी हद तक इंशाल्लाह कामयाब नज़र आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोगों का ताल्लुक मार्केटिंग की फील्ड से है, किसी काउंसलिंग की फील्ड से है, ऐसी फील्ड से है जिसमें आप लोगों को क्लाइंट्स को कन्विंस करना पड़ता है, तो ये पहले 10 दिन आप लोगों की ज़िंदगी के भरपूर मुस्बत दिन साबित होंगे। आमदनी के लिहाज से भी, डिसीजन मेकिंग के एतबार से भी, सैर व तफरी, सफ़र के लिहाज से, और इसके साथ साथ अजीज़ व क़रीब, रिश्तेदार, बहन भाई, और इवन लिटिगेशन से जुड़े हुए मसाइल, मुश्किलात या विरासती प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना हो तो मिल बैठ के आप लोग दूसरों को अपनी बात के ऊपर कन्विंस करने की पोजीशन पर नज़र आते हैं। दूसरों को अपना जो भी एम है ज़िंदगी का, जो भी आप लोगों की सोच है, जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं दूसरों से, आप लोग दूसरों के मिजाज को डाइवर्ट करते हुए नज़र आते हैं अपनी ज़रूरियात के अकॉर्डिंगली। तो ये सबसे खूबसूरत चीज़ है जो कि पहले 10 दिनों में आपको हासिल रहेगी, क्योंकि आप लोगों के हाकिम सितारे की पोजीशन पहले हफ्ते आपके ताले में रहेगी, यानी कि असेंडेंट में रहेगी, और यहाँ पर रहते हुए वो शर्फी दर्जात से भी गुजर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों को ज़हनी अर्तिका हासिल होगा। इसके साथ साथ मोहब्बत का सितारा वीनस, जो कि आपके ज़ायचे में दूसरे और नौवें यानी कि नसीब का मुश्तरका हाकिम है, आप लोगों के जहन के घर में मौजूद है, जो कि आपकी हर काम में, हर चीज़ में बड़ी खूबसूरती पैदा करता हुआ नज़र आता है। आपको दूसरों से मोहब्बत करने की तरफ माइल करता हुआ नज़र आता है। हर तरह का रिश्ता जो कि आपसे पहले शायद नाराज़ था, इख्तलाफात बढ़ चुके थे, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे वो अज़ीज़ व क़ारिब में से हों, बहन भाइयों में से हों, या रोमानवी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हों, या अज़दवाजी ज़िंदगी से जुड़े हुए मसाइल हों, हर तरह के फ़र्द के साथ आप अपने रिश्ते को मोहब्बत की बुनियादों के ऊपर इस्तवार करते हुए नज़र आते हैं। आप अपने हर तरह के मामलात में मोहब्बत, नरमी, शाइस्तगी, क्रिएटिविटी पैदा करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि तख्लीकी सलाहियतें आपकी बड़ी उम्दगी के साथ निखर सकती हैं। तो पहला 10 दिन आपकी ज़िंदगी में एक भरपूर दिन साबित होंगे कि इस पूरे महीने को आप लोगों ने जो भी प्लान आउट करना है, जिस भी तरह आप लोगों ने पूरे महीने की रुख सिमत को लेकर चलना है, पहले 10 दिनों में आप अपनी उस सिमत का तयन कर लें, और फिर उसी डायरेक्शन में अपने पूरे महीने को आप लोग फोकस के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ लेकर चलते रहें। क्योंकि इसके साथ साथ जब पहले हफ्ते के बाद प्लानिटरी एस्पेक्ट्स चेंज होंगी, तो पहले हफ्ते के बाद प्लानिटरी एस्पेक्ट्स का चेंज होना आपके आमदन के वसाइल को बढ़ा सकती है, आपको मज़ीद और ज़्यादा फाइनेंशियली तौर के ऊपर बेनिफिट्स दिला सकती है, आपको ज़ाती बिजनेस में मज़ीद और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आती हैं कि आप या तो ट्रेड की सूरत में,
یا ایک شہر سے دوسرے شہر میں یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں ٹریڈ کی صورت میں کوئی کام، کاروبار یا انویسٹمنٹس کر سکتا ہے۔ یہ متوقع طور کے پر ایسی اپرچونٹیز آپ کو ملتی ہوئی نظر آتی ہیں جو کہ آپ لوگوں کے لیے بھرپور فائدے کی حامل رہیں گی اس پورے ہی مہینے میں۔ اس کے ساتھ جو احتیاط طلب ایام شروع ہوں گے، احتیاط طلب ایام ہیں 11 سے لے کے 15 سپٹمبر تک۔ یہ وہ 5 دن ہیں جس میں کمر در رکب کے ناقص ایام ہوں گے، جس میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنے خواہشات کو حقیقت پسندی کے اوپر مبنی رکھنا ہے، اپنے حلقہ احباب یا سیاسی سماجی روابط کو تھوڑا سا محدود رکھنا ہے اور بہت زیادہ توقعات کی وابستگی ان کے ساتھ نہیں رکھنی، ادروائز آپ لوگوں کو توقعات پورا نہ ہونے کی وجہ سے وقتی مایوسی بھی ہو سکتی ہے۔ انہی 5 دنوں میں آپ لوگوں نے اپنی صحت کے بارے میں بھی بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ رومانوی زندگی میں جس فرد سے ہم محبت کر رہے ہیں اس کے سوچ، مزاج، فریکوینسی کو سمجھنے بھی کوشش کرنی ہے، اور اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کے معاملات کو بھی اضافی توجہ اور وقت دے کے حل کرنے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ انہی 5 دنوں میں ہر طرح کے پرابلمز یا مسائل آپ کے گرد اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ لوگوں نے پہلے 10 دنوں میں چیزوں کو پلان آؤٹ کر رکھا ہے تو پھر معاملات بالکل مختلف ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ روحانی ریمیڈی کر رہے ہیں صدقہ کی صورت میں تو پھر چیزیں اور زیادہ انشاءاللہ پازیٹیو رہیں گی۔ 16 سے لے کے اختتام ماہ تک کے ایام کو دیکھا جائے تو 16 سے اختتام ماہ تک کے جو ایام ہیں اس میں آپ لوگوں کا سفر کا ارادہ بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ لوگوں کو رشتہ داروں کے ساتھ یا اپنے تجدید کے مرحلات طے کرنے کے لیے یا پھر اپنے ملازمتی معاملات کو طے کرنے کے لیے آپ لوگ ٹریول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہی وہ 15 دن ہیں جس میں آپ لوگ اپنے تعلیمی معاملات، تعلیم و تدریس کے اعتبار سے چیزوں کو خوبصورت بنانے کے لیے اساتذہ کے ساتھ چیزوں کو شیئر یا ڈسکس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا اپنے کریئر، کاروبار، روزگار میں بڑھاوے کے لیے کچھ تجربہ کار لوگوں سے، اپنے بزرگوں سے دعائیں اور فیض حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ اگلے جو 15 دن ہیں جو کہ 16 سے لے کے 30 تک ہیں، اس میں آپ کا شریک حیات بھی بڑا آپ کے ساتھ تعاون بھرپور رکھے ہوئے نظر آتا ہے، جس میں خانگی ماحول شریک حیات کی بدولت آتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ خانگی ماحول میں خوبصورتی اور سکون جو ہے ذہنی طور کے اوپر جہاں پہ شریک حیات کی بدولت آتا ہوا نظر آتا ہے، وہیں بھی آپ کی ازدواجی زندگی میں درپیش مشکلات، پرابلمز اور ہرڈلز کو اگر آپ لوگ سارٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اور کسی تیسرے فرد کی سپورٹ آپ کو نہیں بھی مل رہی تو تب بھی آپ کا شریک حیات اس کیپیبلٹی کے ساتھ نظر آتا ہے کہ اگر آپ اپنی بات اس کو سمجھانا چاہیں گے یا آپ اگر اس کو اپنی پرابلم یا مجبوریاں شیئر کریں گے تو وہ آپ کی مینٹل فریکوینسی کے اکارڈنگلی آپ کی بات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ انڈرسٹینڈ کرے گا۔ تو قطعی طور پر آپ کو کوئی جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پرابلم یا مسائل یا بلا وجہ کوئی ایسے وہم وسوسے اپنے ذہن میں کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل اسٹریٹ اوے آپ لوگ اپنی چیزوں کو شیئر کریں، آپ کو شریک حیات بھی اور شریک کار بھی دونوں ہی فرد آپ کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے میں مدد کریں گے، اور آپ کے مشترکہ نوعیت کے جتنے بھی کام ہیں ان میں بھی انشاءاللہ پازیٹیوٹی آ سکتی ہے اگر آپ لوگ وہم وسوسوں کو سائڈ پہ رکھ کے بالکل اسٹریٹ اوے چیزوں کو شیئر کر دیں۔ جو بھی آپ کی سوچ ہے، جو آپ چاہ رہے ہیں، جو ان سے آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ہر طرح کی چیزوں کو شیئر کر دینا آپ کے لیے زیادہ مناسب ہے، بجائے اس کے کہ الفاظ کو روکے رکھنا، کیونکہ پہلے 10 دنوں میں جیسے آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے الفاظ کا استعمال کیا، اسی خوبصورتی کو تھوڑا سا آپ لوگوں نے اگلے 15 دنوں میں بھی استعمال کرنا ہے تاکہ دوسرے افراد آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، جیسے پہلے 10 دنوں میں وہ آپ کی بات کے اوپر کنونسڈ نظر آئے تھے۔ اس پورے ہی مہینے میں آپ لوگ جو روحانی طور کے اوپر، ریمیڈی کے طور کے اوپر اپنا صدقہ دیں گے، بالخصوص کمر در رکب کے ایام میں اپنے آپ کو محفوظ اور اپنے آپ کو بہتر رکھنے کے لیے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا۔ سوموار یعنی کہ پیر والے دن، ہر پیر والے دن پورے ہی مہینے میں حسب توفیق کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا۔ لیبرا برج میزان، برج میزان کے حامل جو لوگ ہیں، آپ لوگوں کے لیے پورا مہینہ تھوڑا سا احتیاط کا حامل ہے، تھوڑی سی پلاننگز کے ساتھ آپ لوگوں کو لے کے چلنے کی اشد ضرورت ہے۔ پورے ہی مہینے میں ہر ویک کو الگ الگ آپ لوگ کوشش کریں کہ پلان آؤٹ کریں، پہلے ہفتے کو الگ، اگلے ہفتے کو سیکنڈ کو الگ، تھرڈ کو الگ، فورتھ کو الگ، کیونکہ ہر ہفتہ اپنی ہی انفرادیت لے کے آتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ بیسیکلی آپ لوگوں کا حاکم ستارہ، محبت کا ستارہ جو کہ زہرہ ہے، وینس ہے، وینس ابتدائی ماہ میں آپ لوگوں کے زائچے کے 12ویں گھر میں موجود ہے، جہاں پہ اس کے ساتھ 12ویں کا حاکم ستارہ عطارد بھی موجود ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ابتدائی ماہ میں پہلے ہفتے میں تھوڑا سا اپنی سینسٹیوٹی کے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہے، اپنی حساسیت کو کم کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ہر طرح کی چیزوں میں وہم وسوسہ، یہ چیزوں کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر دینا، بڑھا چڑھا کے سوچتے رہنا اور چھوٹی چھوٹی بات کو اپنے ذہن کے اوپر مسلط کیے رکھنا، وقت ضائع کرنا، پیسہ ضائع کرنا، اور سب سے امپورٹنٹلی اپنے رشتوں سے وہ چیزیں سوچتے رہنا جو کہ بیسیکلی وہ چاہ نہیں رہے، جو وہ آپ سے کہے ہی نہیں رہے، اور آپ لوگ ایسی تمام تر چیزوں کو بلا وجہ خدشات کو ایک سائڈ پہ کر دینے کی ضرورت ہے۔
پہلے ہفتے کو بہت زیادہ آپ لوگوں کو احتیاط کے ساتھ گزارنے کی اشد ضرورت ہے. تھوڑی سی پلاننگ ضرورت ہوگی اور کچھ مخلص احباب کے تعاون کی. یہ مخلص احباب آپ کے ریلیٹیوز میں بھی ہو سکتے ہیں, یہ مخلص احباب آپ کے دوستوں میں بھی ہو سکتے ہیں, یہ مخلص احباب آپ کا زندگی کا ہم سفر بھی ہو سکتا ہے, رومانوی زندگی کا فرد بھی ہو سکتا ہے, اور آپ کی اولاد بھی, شریک کار بھی, کیونکہ ہر فرد آپ کے لیے بڑا خوبصورت رول پلے کرتا ہوا نظر آتا ہے. صرف ضرورت اس عمر کی ہے کہ آپ لوگوں نے دوسروں کے ساتھ وہم وسوسوں کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے صرف اپنی فیلنگز کو شیئر کرنا ہے, اور پہلے ہفتے میں ہر فرد آپ کو سپورٹ پرووائڈ کرنے کے لیے آپ کی زندگی میں شامل رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لیے پہلا ہی ہفتہ آمدنی کے لحاظ سے بھی تھوڑا سا احتیاط طلب ہے. فائنینشلی طور کے اوپر چیزوں کو تھوڑا سا پلان آؤٹ کر لینا زیادہ مناسب ہے. زیادہ بہتر ہے کہ آمدنی کے لحاظ سے چیزوں کو تھوڑا سا پلان آؤٹ رکھیں. تھوڑا سا اخراجات آپ کے ایکسیڈ کر سکتے ہیں, کچھ ناگہانی طور کے اوپر اخراجات آپ کی زندگی میں ایسے آ سکتے ہیں جو کہ آپ کے سسٹم میں نہیں ہے, جو کہ آپ کے شیڈولنگ میں نہیں ہے. ایسی چیزوں کے لیے تھوڑی سی سیونگز لازمی طور کے اوپر اپنے پاس رکھیں, بالخصوص پہلے ہفتے میں. لیکن پہلے ہفتے کی ایک خوبصورت چیز آپ کی زندگی میں یہ بھی نظر آتی ہے کہ آپ کی زندگی میں ایسے حاسد قسم کے لوگ جن کے بارے میں بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ سے بڑا محبت کرتے ہیں, آپ کے ساتھ بڑی مخلصی کے ساتھ ملتے ہیں, لیکن ویسے وہ بیک اینڈ کے اوپر آپ کے لیے اتنے پازیٹیو نہیں ہیں. آپ کے لیے کسی نہ کسی طور کے اوپر حسد یا بلا وجہ پرابلمس کریٹ کرتے رہتے ہیں. ایسے لوگ آپ کی زندگی سے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں, یا پھر منظر عام کے اوپر آ جائیں گے جس کے بارے میں آپ لوگ ان کی بڑی خوبصورتی کے ساتھ حد بندی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اچھی چیز ہے جو کہ پہلے ہفتے میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ دیکھنی نصیب ہوگی, کہ جو حاسد قسم کے لوگ ہیں جو کہ آپ جن کو اتنا زیادہ جانتے نہیں ہیں, یا تو وہ آپ کی زندگی سے نکل جائیں گے یا آپ ان کو جان جائیں گے, اور پھر ان کے بارے میں آپ لوگ بہتر تدارک اپنا سکیں گے. یہ ایک پازیٹیوٹی ہے. اور اس کے ساتھ جب بڑھتے ہیں ہم لوگ اگلے ہفتے میں, اگلے ہفتے کی جو احتیاطی تدابیر ہے آپ لوگوں کے لیے وہ ہیں خانگی اعتبار سے آپ لوگوں کے فیملی ممبرز کی خواہشات فلفل کرنا, زمین جائیداد پراپرٹی سواری میں سوچ سمجھ کے انویسٹمنٹس کرنا, اور اسپیشلی جو پہلے سے کام چل رہے ہیں صرف انہی تک اپنے آپ کو محدود رکھنا, اور معاملات محبت میں بھی آپ لوگوں کا جو شریک محبت ہے اس کے مزاج کو سمجھنا, انڈرسٹینڈ کرنا, اور ہر طرح کے رشتوں کو سنبھالنے کی کوشش کرنا, کیونکہ دوسرا ہفتہ آپ لوگوں کو رشتوں کے اعتبار سے بہت زیادہ سینسٹیو دیکھنا ملے گا. کیونکہ دوسرے ہفتے میں بلا وجہ دوسرے لوگ بہت زیادہ جو ہے آپ کی بات کو نیگیٹو سمجھ سکتے ہیں, آپ کی بات کو کچھ مس کنسپٹ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اپنے رشتوں کو سنبھالنے کی کوشش کریں, اور یہ رشتے تبھی سنبھل سکتے ہیں جب پہلے ہفتے میں آپ لوگوں نے ہر طرح کے رشتوں کے ساتھ اپنے روابط کو بہتر رکھا ہو. جب آپ لوگوں نے پہلے ہفتے میں اپنی تمام تر وہم وسوسوں خدشات کا اظہار آپ لوگوں نے ریلیشنز کے ساتھ کر دیا ہو, تو سیکنڈ ویک میں آٹومیٹکلی طور کے اوپر ہر رشتے کو آپ کی ذہنی کیفیت کا علم ہوگا. تو پھر آپ لوگ اس ریمیڈی سے محفوظ رہ سکیں گے, اپنے رشتوں کو بچا سکیں گے, اور رشتوں سے بلا وجہ نیگیٹیوٹیز جو آ رہی ہیں ان سے بھی محفوظ رہ سکیں گے. سیکنڈ ویک میں آپ لوگوں نے سواری کی تبدیلی سے اوائڈ کرنا ہے, آپ لوگوں نے رہائش کی تبدیلی سے اوائڈ کرنا ہے, یا گھر کی تعمیر کا ابتدا کرنا ہو, یا پھر ملازمت کو چینج کرنا ہو, یا مشترکہ بنیادوں کے اوپر کسی کام کی آپ لوگوں نے ابتدا کرنی ہے, تو سیکنڈ ویک آپ لوگوں کے لیے قطعی طور کے اوپر کسی بھی شروعات کے لیے زیادہ پازیٹیو نہیں ہے. اس کے ساتھ جب بات کرتے ہیں ہم لوگ تھرڈ ویک کی, تو تھرڈ ویک میں آٹومیٹکلی طور کے اوپر کچھ کمر درکرب کے ایام بھی آ جائیں گے. تھرڈ ویک میں ابتدا میں کچھ کمر درکرب کے ایام ہوں گے, لیکن جو ویکنڈ کا عمل ہے اس میں کمر درکرب کے ایام نہیں ہوں گے. تو جو تھرڈ ویک ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بیسیکلی پہلے جو 3 دن ہیں وہ تھوڑے سے احتیاط طلب ہے کہ نئے تجربات سے حد درجے اوائڈ کریں. تیسرے ہفتے میں جو کہ ماہ ستمبر کا تیسرا ہفتہ ہوگا, اس میں آپ لوگوں نے پہلے 3 دنوں میں نئے تجربات سے حد درجے اوائڈ کرنا ہے. اپنے رشتے جو کہ آلریڈی پچھلے ہفتے سے آپ لوگ سنبھالے چلے آ رہے ہوں گے, آپ لوگوں نے پہلے 3 دنوں میں کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی فرد آپ کے مزاج کے برخلاف کوئی بات کہہ رہا ہے, یا کوئی ایسا کام آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ آپ بیسیکلی اس کو لائک نہیں کر رہے, تو کوشش کریں کہ خاموشی اختیار کر لیں. پہلے 3 دنوں میں آپ لوگ چیزوں کو روک لیں تو زیادہ مناسب ہے, کیونکہ تیسرا ہفتہ آپ لوگوں کے لیے 2 طرح سے ڈیوائیڈ ہے, پہلے 3 دن اور اس کے بعد اگلے 4 دن. تو جو پہلے 3 دن ہیں وہ تھوڑے سے احتیاط طلب ہیں, اور تیسرے ہفتے کے پہلے 3 دنوں میں ہی آپ لوگوں نے لیٹیگیشنز کے اعتبار سے کورٹ کچہری سے جڑے ہوئے جتنے بھی مسائل مشکلات معاملات ہیں ان میں بھی اگر کوئی تاخیر ہو رہی ہے تو تاخیر ہونے دینا زیادہ مناسب ہے, بجائے اس کے کہ اس کو فورسفلی حل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا سوائے وقت اور پیسے اور سٹریس کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ تیسرے ہفتے کے جو اگلے 4 دنوں کی بات کریں تو وہ یکلخت آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو ہے. آپ لوگوں کے آٹومیٹکلی طور کے اوپر سوچ میں مثبت پہلو اجاگر ہونا شروع ہو جائیں گے, ہر طرح کے ریلیشنز آپ کو دوبارہ سے فیورز دینا شروع کر دیں گے, رومانوی زندگی میں خوبصورتی متوقع طور کے اوپر انشاءاللہ آ جائے گی, صحت یابی آپ لوگوں کو حاصل رہتی ہوئی نظر آتی ہے, ملازمتی مسائل مشکلات کا انشاءاللہ آپ لوگوں کو سلوشن مل جائے گا, آپ لوگوں کے کریئر کاروبار آپ لوگوں کے
ایسے بزنس جو کہ ٹریڈ سے لنک اپ ہے ان میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ فوائد دیکھنے نصیب ہوں گے اور کچھ مزید نئی انویسٹمنٹس کے مواقع بھی آپ کو مل سکتے ہیں 3rd ویک کے آخری 4 دنوں میں۔ اب بات کرتے ہیں ہم لوگ لاسٹ ویک آف سپٹمبر کی۔ لاسٹ ویک آف سپٹمبر یعنی کہ پورے ہی مہینے کے سپٹمبر کا آخری ہفتہ آپ لوگوں کے لیے سب سے زیادہ پازیٹیوٹی بیسیکلی لاسٹ ویک آف سپٹمبر میں نظر آتی ہے، جس میں آپ لوگوں کی سوچ میں مثبت پہلو ہے۔ نہ صرف سوچ میں مثبت پہلو ہیں بلکہ آپ لوگوں کا کانفیڈنس لیول بلڈ اپ ہو چکا ہے، آپ لوگوں کی خود اعتمادی بڑھ چکی ہے، آپ لوگوں کو نئے نئے آئیڈیاز آ رہے ہیں، آپ لوگ سفر کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں، اور نہ صرف ٹریول سے آپ لوگ کچھ نئے آئیڈیاز کی طرف بڑھ سکتے ہیں بلکہ آپ لوگوں کو دوران سفر کچھ نئے اور مخلص لوگ بھی آپ کی زندگی میں مل سکتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ پازیٹیو ثابت ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ ویک آف سپٹمبر آپ کی زندگی میں رشتوں میں محبت بھرنا یا پھر اپنی زندگی میں خوبصورتی پیدا کرنا، اپنے کام میں خوبصورتی لے کے آنا، اپنے ہر طرح کے ریلیشن کو دوبارہ سے پہلے ہی ہفتے کی طرح سنبھالنے کی طرف ڈائیورٹ کر دینا، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ لوگوں کے ہر طرح کے کام کی جو پریزنٹیشن ہے اس میں ایک انفرادیت شامل ہوگی کہ دوسرے فرد آپ کے کام کی، آپ کے پریزنٹیشنز کی تعریف کیے بغیر نہیں رہیں گے، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے کیوں نہ ہو۔ لاسٹ ویک آف سپٹمبر آپ لوگوں کی زندگی کا ایک مثبت جو ہے وہ ویک ثابت ہوگا، جس میں آپ لوگوں کو کریئر، کاروبار، آپ کے رشتے، آپ لوگوں کے فیملی ممبرز، آپ لوگوں کی رومانوی زندگی، آپ کی اولاد سے جڑے ہوئے معاملات، ہر طرح کی چیزوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ مثبت ثابت ہوگا۔ اور ایون اگر آپ لوگ کوئی نئے کام کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں، کوئی گھریلو تزئین و آرائش کرنا چاہتے ہیں، گھر کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، سیل پرچیز کا ارادہ ہے، سواری کو چینج کرنا ہے، ہر طرح کے مثبت فیصلوں کے لیے سپٹمبر کا لاسٹ ویک آپ لوگوں کے لیے بھرپور فوائد کا حامل نظر آتا ہے۔ اور ابتدا میں جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہیں ان میں اپنے آپ کو فوکس رکھنے کے لیے، نیگیٹیوٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور سب سے امپورٹنٹلی پہلے ہی ہفتے میں سینسٹیوٹی اپنی ذات میں سے کم کرنے کے لیے آپ لوگ جو روحانی طور کے اوپر صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا ایوری فرائیڈے حسب توفیق کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا۔ اسکارپین برج عقرب، برج عقرب کے حامل لوگ آپ لوگوں کا حاکم ستارہ مارس ذائچے کے ابتدا میں یعنی کہ منتھ کے ابتدا میں ماہ ستمبر کے شروع میں آپ کے ذائچے کے 10ویں یعنی کہ وقت السما، عزت، وقار اور رتبے کے گھر میں موجود ہے، جہاں پہ ذائچے کے 10ویں کا حاکم ستارہ بادشاہ فلک بھی مڈ آف سپٹمبر تک وہیں پہ موجود رہے گا۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اس مہینے کی ابتدا بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سب سے امپورٹنٹلی آپ لوگوں کے رسپیکٹ، عزت، وقار، کریئر، کاروبار، بزنس کو مزید اور زیادہ وسعت دینی ہو یا پھر کوئی نئے معاہدے عملی طور کے پر طے کرنے ہو، مشترکہ طور کے پر کچھ معاملات کو مزید اور زیادہ بڑھاوے کی ضرورت ہے، یا پھر ملازمتی معاملات میں تبدیلی یا ملازمتی معاملات میں مزید خوبصورتی لے کے آنے کی معاملات ہیں، تو یہ پورا ہی مہینہ آپ لوگوں کے لیے بڑا خوبصورت ہے۔ اور سب سے خوبصورتی ہے پہلے 15 دنوں میں پوشیدہ۔ پہلے 15 دنوں میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنے جتنے بھی ڈیسیژنز ہیں ان کو ایک دفعہ اوور ویو لازمی کریں، کیونکہ تھوڑا سا جذباتی فیصلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جلد بازی سے بھرپور بھی، تو کوشش کریں کہ جذباتی اور جلد بازی فیصلوں سے اوائڈ حد درجے کریں، اور جتنے بھی ڈیسیژنز کر رہے ہیں آپ لوگ ہر طرح کے، چاہے وہ ریلیشن شپ کے ہو، چاہے وہ خانگی ہو، چاہے وہ آپ کے بزنس سے جڑے ہوئے ہو، ہر طرح کے معاملات میں اپنے فیصلوں کو ایک دفعہ نظر ثانی ضرور کریں۔ نو ڈاؤٹ آپ لوگوں کی ڈیسیژن میکنگ بڑی پازیٹیو ہے، بڑی عمدہ ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو جلد بازی اور جذباتی پن میں کچھ ایسے اقدامات یا کچھ ایسے فیصلے کر سکتے ہیں جن کو حالات ابھی فوری طور کے پر ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ہی مہینہ آپ لوگوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آمدنی کے اعتبار سے فائنینشیل پلاننگ جو آپ نے پچھلے مہینے میں کی، اس مہینے میں آپ لوگوں کو بھرپور فائدہ دلاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو آمدنی کے اعتبار سے پورے مہینے میں کچھ اتنی پرابلمز آپ لوگوں کو انشاءاللہ فیس نہیں کرنی پڑے گی۔ کانفیڈنس لیول آپ لوگوں کا بلڈ اپ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ سفر جو کہ آپ لوگ کرنا چاہ رہے تھے اور بلا وجہ رکاوٹ کا شکار بنتا چلا آ رہا تھا، یہ پورا مہینہ سفر کے اعتبار سے بھی بڑا خوش بخت ہے۔ صرف آپ لوگوں نے اوائڈ یہ کرنا ہے کہ قمر درقرب کے جو ایام ہیں 11 سے 15 سپٹمبر تک، ان کو کیلنڈر میں ریڈ مارک رکھیں کہ کسی بھی خاص مقصد کے لیے اگر سفر کرنا ہے تو وہ قمر درقرب کے ایام میں نہ ہو، ادروائز پورا مہینہ آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک فیوریبل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پہلے 15 دنوں میں عزیز و قریب رشتہ دار، بہن بھائی، آپ لوگوں کے دوست احباب، آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنے والے یا پھر مشترکہ بنیادوں میں آپ کے ساتھ کام کرنے والا شخص جو کہ شریک کار ہے آپ کا کام میں، ہر طرح کے ساتھ آپ کو پہلے 15 دنوں میں سپورٹ پرووائڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ تمام ریلیشنز نہ صرف پریکٹیکلی طور کے اوپر آپ کے کام میں بہتری کی صورت میں، بلکہ درپیش مشکلات، پرابلمز جو کہ آپ کی ایون نجی زندگی میں ہی کیوں نہ ہو،
तो पर्सनल ज़िंदगी में भी दरपेश मुश्किलात, प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट करने की कैपेबिलिटी रखता है हर रिलेशन। सिर्फ ज़रूरत इस समय की है कि आपको थोड़ा सा ट्रस्ट लेवल डेवलप करना है अपने मुखलिसीन के ऊपर, या माजी में जो आपको बड़ा खूबसूरत सुझाव दे चुके हैं आपके प्रॉब्लम्स का, एटलीस्ट उनके साथ अपनी चीज़ों को शेयर करें, और उनके साथ शेयर करने के बाद हतमी तौर के ऊपर पहले 15 दिनों में चीज़ों को फाइनलाइज करेंगे तो मामलात ज़िंदगी आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। इसके साथ साथ पहले 15 दिन आप लोगों के लिए ख्वाहिशात की तकमील के एतबार से बड़े खुशबख्त हैं। हल्का अहबाब में वसत हो या आपकी दरीना ख्वाहिशात जो काफ़ी अरसा से फुलफिल नहीं हुई, पहला हफ्ता और सेकंड वीक भी आप लोगों के लिए इस एतबार से काफ़ी हद तक पॉजिटिव है कि कोशिश करने से आप लोगों की दरीना ख्वाहिशात की तकमील भी हो सकती है, और हल्का अहबाब में जो मुखलिस अहबाब है वो आपकी ज़िंदगी में ओवरऑल काफ़ी सारे कामों में, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स के सलूशंस में आपको हेल्प आउट करते हुए नज़र आते हैं, चाहे वो प्रॉब्लम्स आपकी विरासती हो, कोर्ट कचहरी से हो, लिटिगेशन से हो, या फिर किसी जगह के ऊपर पैसे का रुकावट हो। हर तरह के एतबार से आपको सियासी समाजी रवाबत में खूबसूरती इंशाल्लाह देखनी नसीब होगी पहले 15 दिनों में। इसके बाद आप लोगों के जो कमर दर रखरब के अय्याम हैं उनमें एहतियात आप लोगों ने ये करनी है कि आप लोगों की जितनी भी डिसीजन मेकिंग है, जैसे कि आप लोगों को पहले मैंने बोला कि पूरे ही महीने में आप लोगों ने थोड़ा सा जल्दबाजी और जज्बाती फैसलों से अवॉइड करना है, लेकिन इसकी मज़ीद एहतियात आप लोगों ने कमर दर रखरब के अय्याम में रखनी है। 11 से 15 सितंबर ये वो अय्याम है जो कि आपके सफ़र के एतबार से इतने पॉजिटिव नहीं है कि सफ़र से जुड़े हुए जितने भी मकासद हैं वो आप बेहतर अंदाज में फुलफ़िल कर सकें, या फिर मज़ीद नई इन्वेस्टमेंट, नए तजर्बात, या आपके जितने भी डिसीजंस हैं उनमें अपने आप को जल्दबाजी से रोकने के लिए कमर दर रकब के अय्याम आपके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात के हामिल है। और यही वो अय्याम है जिसमें आप लोग पूरे महीने का जो सदका दे रहे होंगे तो कमर दर रकब के अय्याम में आप लोग इसको डेली बेसिस के ऊपर लाजमी तौर के ऊपर करें। इसके साथ साथ जब बात आती है 16 से लेकर इख्तिताम माह तक, 16 से लेकर इख्तिताम माह तक का ज़माना वो ज़माना है जिसमें आप लोगों ने थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच की तरफ रखना है अपने हल्का अहबाब से जुड़े हुए कामों को, कि आपके ऐसे तमाम काम, ऐसी तमाम जिम्मेदारियां, ऐसी तमाम सोचें, ऐसी तमाम एक्सपेक्टेशंस जो कि आपके हल्का अहबाब या सियासी या सोशल लिंक से लिंकअप है, ऐसे तमाम मामलात को थोड़ा सा हकीकत पसंदी के ऊपर मबनी रखना है, क्योंकि जो फेवर्स आपको पहले 15 दिनों में मिलनी थी वो मिल चुकी। अगले 15 दिनों में थोड़ा सा तस्वीर का दूसरा रुख आपको देखने को मिलेगा सोशली तौर के ऊपर, फ्रेंड्स के सर्कल के लिहाज से, और इसके साथ साथ थोड़ा सा हकीकत पसंदी के ऊपर मबनी चीज़ें आप लोगों के लिए रहती हुई नज़र आती हैं। इसके साथ साथ 16 से लेकर इख्तिताम माह तक का ज़माना ये वो टाइम है जिसमें आप लोगों ने अपने तलीमी मामलात में थोड़ी सी इजाफी तवज्जो भी रखनी है, और इसके अलावा तलीम व तदरीस के साथ साथ आप लोग अगर एब्रॉड ट्रैवल या एब्रॉड तालीम के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उस लिहाज से भी कोशिश करें कि आप लोग पहले तमाम तर चीज़ों को वेरीफाई करें और उसके बाद किसी दूसरे फ़र्द की एडवाइस के ऊपर अमल करें या किसी दूसरे फ़र्द को अमाउंट ट्रांसफ़र करें कि वो आपका काम कर दे। लेकिन चीज़ें पहले से एक दफ़ा ख़ुद से वेरीफाई लाजमी करें, क्योंकि कुछ मुबहम चीज़ें ज़रूर नज़र आती हैं जो कि थोड़ी सी अनक्लैरिफाई होंगी आपकी एब्रॉड ट्रैवलिंग या एब्रॉड स्टडी से रिलेटेड मामलात में। इसके साथ साथ 15 से इख्तिताम माह का ज़माना ये वो टाइम है जिसमें मामलात मोहब्बत भी थोड़े से हसासियत का शिकार होंगे, और अगर आप लोग अपनी सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है तो फिर हेल्थ इश्यूज़ भी आप लोगों को 15 दिनों में रहते हुए नज़र आते हैं, जो कि 16 से इख्तिताम माह तक का ज़माना है जिसमें सेहत के लिहाज से एहतियात बहुत ज़रूरी है, और रोमानवी ज़िंदगी के लिहाज से भी जिस फर्द से आप लोग मोहब्बत कर रहे हैं उसकी सोच में मुस्बत पहलू शामिल रखना और उसकी सोच को सुनना, अंडरस्टैंड करना और उसकी मेंटल फ्रीक्वेंसी के मुताबिक ही उसको कायल करने की कोशिश करना। और यही 15 दिन जो कि 16 से 30 तक के अय्याम हैं, इनमें सवारी की तब्दीली हो या फिर ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो, जो एग्रीमेंट्स पहले से कर चुके हैं उनको तो फाइनलाइज ज़रूर करें, लेकिन जो नए एग्रीमेंट्स करने हैं उसमें किसी तीसरे फ़र्द की राय को लाजमी शामिल हाल रखें। इस पूरे महीने में अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, जज्बात को कंट्रोल में रखने के लिए, जल्दबाजी से महफूज रहने के लिए और ओवरऑल कमर दर रकब के अमूर में स्पेशली आप लोग जो अपना सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा हर मंगलवार के दिन हस्बे तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। सेजिटेरियस बुर्ज कॉस के हामिल जो लोग हैं, आप लोगों के लिए पूरा महीना अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो आप लोगों का हाकिम सितारा सादे अकबर सितारा मुश्तरी आप लोगों के ज़ायचे के बदस्तूर तीसरे घर में हालत रजत में मौजूद है, और इसके साथ साथ आप लोगों के खाने माल का हाकिम, ना सिर्फ खाने माल का हाकिम बल्कि मुश्तरका आप लोगों के ज़ायचे के तीसरे का मुश्तरका हाकिम, दूसरे तीसरे का मुश्तरका हाकिम आपके बदस्तूर खाने माल में मौजूद है। सेटरेंट बदस्तूर रजत हालत रजत यानी कि रेट्रोग्रेड पोजीशन पे। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए पूरे ही महीने में अगर हम लोग देखते हैं तो थोड़ा सा नज़र बद के असरात
ऑन एंड ऑफ, वक्फा वक्फा से थोड़ा सा आप लोगों को फील भी होंगे और फेस भी करने पड़ेंगे कुछ रुकावटों की सूरत में। लेकिन इसमें रूहानी तौर के ऊपर सिर्फ चंद एक रेमेडीज़ की ज़रूरत है जो कि आप एहतियात की सूरत में कर सकते हैं, जो कि आप लोग रूहानी सदका की तदारक की सूरत में कर सकते हैं और अपने नाम के इसमें आज़म की सूरत में की जा सकती है। इसके साथ साथ ही पूरा महीना अगर हम लोग देखते हैं तो इस महीने की इब्तिदा बड़ी खूबसूरत होने जा रही है। बेशक आप लोगों का हाकिम सितारा हालत रजत में हो, बेशक आप लोगों का खाने माल का सितारा हालत रजत में हो, लेकिन आप लोगों का करियर, कारोबार, इज्जत वकार, रुतबा और आप लोगों के बिजनेस का प्लानट जायशे के 10वें घर का वतुल समा का हाकिम सितारा अतारद अपने ही ज़ाती घर यानी कि 10वें ही घर में मौजूद रहते हुए हालत शर्फ से गुजरेगा और हालत शर्फ की पोजीशन जो है पहले हफ्ते में आप लोगों को सादे अकबर सितारे की नशिस्त लाजमी तौर पर दिलाएगी। तो आप लोगों के इज्जत वकार और रुतबे में जहाँ पे इजाफा होगा वहीं पर करियर ग्रो करेगा। कुछ नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नजर आती हैं क्योंकि इसके साथ साथ आप लोगों के 10वें का बेनिफिशियल यानी कि फ़ायदे का मालिक जायशे के 11वें घर का हाकिम आपके जायशे के इब्तदाई हफ्ते में 10वें और उसके बाद पहले हफ्ते के बाद अपनी पोजीशन को स्विच करते हुए जायशे के 11वें घर में यानी कि अपने बदस्तूर अपने ही ज़ाती घर में मौजूद रहेगा। तो ये भी एक खूबसूरत नज़र है आप लोगों की, आपके काम में खूबसूरती। और इसके साथ साथ जो भी काम आप लोग पहले हफ्ते में फाइनल करेंगे, जो भी डिसीजंस आप लोग पहले हफ्ते में फाइनल करेंगे अपने करियर से रिलेटेड, उससे आपको फाइनेंशियली तौर के ऊपर फ़ायदा लाजमी तौर के ऊपर अगले पूरे महीने में इंशाल्लाह वक्फा वक्फा से मिलता रहेगा। इसके साथ साथ हल्का हिबाब से फेवर्स मिलती हुई नजर आती है, हल्का हिबाब में ग्रोथ नजर आती है। ना सिर्फ हल्का हिबाब में ग्रोथ नजर आएगी बल्कि सियासी समाजी रवाबत भी लिंक्स ग्रो करते हुए नजर आते हैं। कुछ अहम तकरीबात का या तो हिस्सा बन सकते हैं या फिर तकरीब खुद से इनेकाद करते हुए नजर आते हैं क्योंकि सोशल लिंक्स बड़े खूबसूरती के साथ डेवलप है और दूसरों से फेवर्स आप लोगों को पूरे ही महीने में वक्फा वक्फा से मिलती रहेंगी। इवन आप लोगों की कोशिश करने से दरीना ख्वाहिशात भी दूसरों के वसातत से पूरी हो सकती हैं। इस सूरत में पहला हफ्ते की खूबसूरती आप लोग पूरे महीने में एंजॉय कर सकते हैं अगर आप लोग पहले हफ्ते में कुछ चीज़ों को थोड़ा सा समेट लें, थोड़ी सी प्लानिंग्स कर लें, थोड़ा सा बेहतर हिकमत अमली वज़ा कर लें कि आप लोगों ने पूरे महीने को कैसे लेके चलना है और पूरे महीने की जितनी भी मुस्बत चीज़ें हैं उनको पहले ही हफ्ते में अगर आप लोग फाइनल कर लें या शुरू कर लें तो ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर शुरुआत की खूबसूरती से ही आपके पूरे महीने में चीज़ें ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर मुस्बत होती चली जाएंगी। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए पूरे ही महीने की सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि आप लोगों के नसीब का हाकिम सितारा बादशाह फल्क शम्स आपके जायशे के अपने ही नसीब के घर में पहले 15 दिन में बदस्तूर रहेगा। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए फेवर्स इस चीज़ की है कि ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर पहले 15 दिन में जो भी रुकावट आएगी, जो भी प्रॉब्लम आएगी, जो भी हर्डल आएगी, चाहे वो रिलेशन से हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो आप लोगों के सफ़र के दौरान हो, चाहे वो आपके खानगी माहौल में हो, चाहे वो आपकी मुलाजमती हो, चाहे वो आपकी मुश्तरका नौयत से हो या रोमानवी हो या औलाद से जुड़ी हो या फिर आप लोगों को लिटिगेशन से जुड़ी हो, हर तरह के मसाइल का ऑटोमेटिकली तौर के पर सोल्यूशंस आप लोगों को मिलता रहेगा। कोई ना कोई फ़र्द आपकी ज़िंदगी में आपको फेवर्स देता रहेगा और आपके काम सीधे होते रहेंगे। तो सबसे खूबसूरत चीज़ आप लोगों के लिए पहले 15 दिनों में ये भी मौजूद है। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए सबसे मेन चीज़ और एहतियात वाली जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के लिए है कमर रकब के अय्याम जो कि 11 से लेके 15 सितंबर तक के हैं। 11 से लेके 15 सितंबर तक का टाइम कमर रकब के वो नाकिस अय्याम है जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा अपनी सेहत के बारे में एहतियात करने की ज़रूरत है, इजाफी तौर के ऊपर थोड़ा सा फोकस रहने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ हासदीन की रेशा दवानियाँ थोड़ी सी बढ़ सकती हैं और नज़र बद के असरात मज़ीद और ज़्यादा तकवीत पकड़ सकते हैं। तो कमर रकब के अय्याम में बिलखसूस आप लोगों ने सदका लाजमी तौर के ऊपर देना है ताकि मनफी अय्याम से आप लोग महफूज रह सकें। इसके अलावा 16 से लेके इख्तिताम माह तक का जो ज़माना है इसमें आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करने के लिए मुखलिसीन का ताउन, मुखलिसीन के साथ चीज़ों को शेयर करना और दूसरों की राय के अकॉर्डिंगली चीज़ों को फाइनलाइज करना आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल है। इसके साथ साथ 16 से लेके इख्तिताम माह तक के ज़माने में सैर व तफरीह के हवाले से भी चीज़ों को फाइनलाइज करते हुए नजर आते हैं या फिर मुतअद्दिद सफ़र अपने तजदीद के मामलात को तय करने के लिए या फिर अपने मुलाजमती मामलात में मज़ीद और ज़्यादा बेहतरी लेके आने के लिए या कोई प्रेजेंटेशन के एतबार से या कुछ मीटिंग्स के लिहाज से आप लोग सफ़र भी करते हुए नजर आते हैं जो कि आप लोगों के लिए इंशाल्लाह वसीला ज़फ़र साबित होगा। तो आपके इस महीने के जो अगला हिस्सा है यानी कि 16 से लेकर 30 तक के अय्याम ये थोड़ा सा एडवेंचरस किस्म के रहते हुए नजर आते हैं जिसमें ट्रैवलिंग्स भी हैं, जिसमें थोड़े से हासदीन की तरफ से प्रॉब्लम्स भी हैं, जिसमें छोटे छोटे मसाइल हैं लेकिन उन मसाइल का फौरी तौर के ऊपर हल हो जाना भी है। तो चाहे वो खानगी प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो आप लोगों की मुलाजमती जिम्मेदारियों से हो या फिर आप लोगों के बेसिकली अज़दवाजी ज़िंदगी से हो,
ہر طرح کے مسائل مشکلات میں جو بھی پرابلم اگر آتی ہے تو آپ لوگوں نے اس کو فوری طور کے اوپر بہت زیادہ سٹریس کی صورت میں اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا، کیونکہ جو بھی پرابلم آئے گی وہ ڈیلی بیسس کے اوپر دن کے اختتام کے اوپر حل ہوتی چلی جائے گی۔ تو ایک اچھا پازیٹیو آپ لوگوں کے لیے یہ پورا ہی مہینہ ہے جس میں نصیب یاوری ہوتا ہوا نظر آتا ہے، نصیب کا مالک اچھی پوزیشن پر رہتا ہوا نظر آتا ہے، عزت وقار رتبے میں بڑھا ہوا نظر آتا ہے، روحانی طور کے پر آپ لوگوں کو فیورز متوقع طور کے پر مل پائیں گی، فلاحی چیزوں میں آپ لوگوں کی دلچسپی مزید اور زیادہ تقویت پکڑتی ہوئی نظر آتی ہے کہ آپ لوگ فلاحی کاموں میں جو دوسروں کو اپنی ذات سے بلیس کر رہے ہیں اس کا ڈیفینیٹلی طور کے پر ان ریٹرن آپ کی زندگی میں بھی آپ کو بالکل ملتا رہے گا، اور آپ کی زندگی میں پرابلمس آٹومیٹکلی طور کے پر سارٹ آؤٹ کرتا رہے گا۔ روحانی طور کے پر جو کہ آپ لوگ اپنا صدقہ دیں گے، ریمیڈی کریں گے، اس میں جہاں پہ آپ کے نام کا اسم اعظم ہے وہیں پہ پورے مہینے کا جو صدقہ ہے نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے وہ صدقہ آپ لوگ دیں گے ہر ہفتے والے دن حسب توفیق کسی بھی بلیک کلر کی چیز کا۔ کیپریکارن برجت، کیپریکارنز کے حامل جو لوگ ہیں، آپ لوگوں کا حاکم ستارہ بدستور تالے میں، یعنی کہ آپ لوگوں کے اسینڈنٹ میں ہی حالت رجت میں ہونے کے علاوہ حاکم زائچے کے خانہ مال میں، زائچہ کے خانہ مال میں آپ کے اخراجات کا بدستور حاکم ہونے کے ساتھ ساتھ حالت رجت میں موجود ہے، لیکن یہ دو وہ پلانٹری اسپیکٹس ہیں جو کہ ایک بڑے لمبے عرصے تک چلتی ہیں، یہ وہ دو پلانٹری پوزیشنز ہیں جو کہ ایک بڑے لمبے عرصے تک چل رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ اسی سال میں منتھ آف اکتوبر میں جا کے دونوں کی رجت جب ختم ہوگی تو آپ لوگوں کے لیے مثبت پہلو اور مثبت ثمرات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ چونکہ ایک آخری مہینہ ہے، اگلے مہینے میں آٹومیٹکلی طور کے اوپر پلانٹری پوزیشنز بھی چینج ہو رہی ہیں، لیکن کچھ مثبت پلانٹری اسپیکٹس آپ لوگوں کو اس پورے مہینے میں کافی حد تک بھرپور فائدہ دلاتی ہوئی نظر آتی ہیں، جس میں سب سے امپورٹنٹ پلانٹری اسپیکٹ آپ لوگوں کی جو بننے جا رہی ہے وہ بیسیکلی آپ لوگوں کے زائچے کے چھٹے اور نویں کے مشترکہ حاکم ستارہ عطارد جو کہ کمیونیکیشن کا پلانٹ ہے، اس کی شرفی پوزیشن بھی ہے، اور شرفی پوزیشن کے علاوہ شرفی درجات سے گزرنا بھی ہے۔ آپ کے جو کہ نصیب کا مالک ہے تو نصیب کا تعلق روز مرہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے لنک اپ کرتا ہے، تو ڈے ٹو ڈے لائف سے جڑی ہوئی جتنی بھی مسائل مشکلات پرابلمز ہیں اس پورے ہی مہینے میں آپ کے آٹومیٹکلی طور کے پر سارٹ ہوتی رہیں گی، چاہے وہ کسی بھی طرح کی پرابلمز ہو، چاہے وہ فائنینشلی ہو، چاہے وہ رشتوں کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ سفر کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ کورٹ کچہری سے جڑی ہیں وراثتی پرابلم ہو، یا پھر آپ کے کریئر سے منسلک ہو، ہر طرح کی پرابلمز ذرا سی کوشش کرنے سے آٹومیٹکلی طور کے پر حل ہوتی رہیں گی، کیونکہ آپ لوگوں کا جو مینٹلی طور کے پر فیس چل رہا ہے وہ تھوڑا سا ریئلسٹک اپروچ کا حامل ہے۔ آپ لوگ ہر چیز کی تہ تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر معاملات کو حقیقت کے آئینہ سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی حقیقت کو تھوڑا سا پس پشت رکھتے ہوئے اپنے خوابوں کو بھی زندگی میں شامل کر لینا چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا خوابوں کی آمیزش کی بھی ضرورت ہے جو کہ آپ کے سوچ میں رہنی چاہیے، کیونکہ خوابوں کی آمیزش جب تک آپ کی سوچ میں نہیں ہوگی تب تک آپ لوگوں کا کانفیڈنس لیول بلڈ اپ نہیں ہوگا، خود اعتمادی جو ہے بہتر انداز میں پھلے پھولے گی نہیں۔ تو اپنے آپ کو کانفیڈنٹ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو مثبت رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو پرابلمز مسائل کا فیس کرنے کے بعد دوبارہ سے ہمت حوصلے کی طرف بڑھانے کے لیے اپنے خوابوں کو لازمی آپ لوگ ایوری ویک ایٹ لیسٹ ویکینڈ کے اوپر لازمی اپنے خوابوں کو ضرور ایک دفعہ اپنے مائنڈ میں ضرور جو ہے اس کو ایک تصور کے آئینے میں، ایک حقیقت کے آئینے میں آپ لوگ پرکھنے کی کوشش کیا کریں کہ آپ کے جو خواب ہیں، آپ کی جو فیلنگز ہیں، آپ کی جو حقیقت آپ لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، جس کامیابی پہ جانا چاہتے ہیں، چاہے وہ ریلیشنز کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ ملازمتی معاملات سے ہوں، چاہے وہ آپ کے کریئر کاروبار کے لحاظ سے ہوں، ہر طرح کے معاملات میں جو خواب آپ رکھتے ہیں، جو سوچ آپ رکھتے ہیں، جب تک آپ اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے اپنے ذہن میں بارآور نہیں کریں گے، جب سے دوبارہ سے اپنے ذہن میں اس کی تصویر کشی نہیں کریں گے، تب تک آپ لوگوں کا کانفیڈنس لیول اتنا عمدہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنے خوابوں کی تکمیل کر سکیں۔ تو یہ پورا ہی مہینہ ہر ویکینڈ کے اوپر آپ لوگوں نے ایک تو اپنے خوابوں کی آمیزش اپنی زندگی میں لازمی طور کے اوپر رکھنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ آٹومیٹکلی طور کے اوپر آپ کے مسائل کا سلوشن ہے وہیں پہ چند ایک مخلص لوگوں کے ساتھ اپنے مسائل کو لازمی شیئر کریں وقفہ سے، پورے مہینے میں وقفہ سے مخلصین کے ساتھ چیزوں کو ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ لوگوں کی ڈیسیژن میکنگ نو ڈاؤٹ بڑی پازیٹیو ہے آپ کے اکارڈنگلی، لیکن جب حالات کی سختیوں کی بات کی جائے یا پھر فائنینشیل پرابلمز کو سارٹ آؤٹ کرنے کی بات کریں، یا پھر خانگی ماحول میں خوبصورتی لے کے آنی ہو، آپ کے کریئر کو بہتر بنانا ہو، ملازمتی ذمہ داریوں میں کچھ بہتری لے کے آنی ہے، یا ملازمت کو سوئچ کرنا ہے، یا پھر رومانوی زندگی میں درپیش حساسیت کو دور کرنا ہے، تو تب آپ کو کسی مخلص فرد کی رائے کی اشد ضرورت رہے گی کہ کوئی دوسرا فرد آپ کی زندگی کو بہتر انداز میں پرکھتے ہوئے آپ کو صحیح سمت میں گائیڈ کر سکے، تو ایک مخلص فرد اپنی زندگی میں لازمی رکھیں پورے ہی مہینے میں، جس سے وقفہ سے چیزیں آپ لوگ شیئر کر سکیں۔
इसके साथ साथ जब पहले हफ्ते की खूबसूरती खत्म होती है, जहां हमें नसीब का मालिक शर्फी दर्जात से गुजरा है, वहीं पे दूसरे हफ्ते की खूबसूरती शुरू हो जाएगी कि आपका इज्जत वकार रुतबे का जो प्लैनेट है जायचे के 10वें घर का वतदुल समा का आपके अपने ही जाती घर के 10वें घर में मौजूद रहेगा, जो कि मुश्तरका हाकिम है जायचे के 5वें और 10वें का। ना सिर्फ आपके इज्जत वकार रुतबे में इजाफा लेके आएगा, बल्कि करियर को ग्रो करने के लिए कुछ नए मौके, नई अपॉर्चुनिटीज आपको दिला सकता है। इवन औलाद की वसातत से आपके रुतबे और इज्जत में इजाफा हो सकता है। जिस फर्द से आप मोहब्बत कर रहे हैं, रोमानवी जिंदगी में दरपेश मुश्किलात का खात्मा मुमकिनात से दिलाएगा, और इसके साथ साथ वो फर्द आपकी तकवीयत का सबब भी बनेगा। एहतियात वाली जो बात है इस पूरे महीने में, एहतियात वाली बात है कमर दरकब के ज़माने में, जो कि 11 से लेकर 16 सितंबर तक रहेगा। 11 से 16 सितंबर तक का जो ज़माना है उसमें मुश्तरका मफादत के काम, शरीक हयात के मिजाज, सोच, शरीक कार की मेंटली तौर पे कंडीशन, अज़दवाजी ज़िंदगी में छोटी छोटी हर्डल्स, प्रॉब्लम्स, मसाइल, मुश्किलात, इन 5 दिनों में चीज़ों को पॉजिटिव रखने के लिए आपको रूहानी तौर के ऊपर सदक़े की भी ज़रूरत होगी, आपको अपने बेसिकली सेक्रीफाइसिंग नेचर की भी अशद ज़रूरत होगी, और खामोश रहने की भी मतवक्को तौर के ऊपर चंद जगहों के ऊपर ज़रूरत पड़ सकती है 11 से लेके 15 सितंबर तक। क्योंकि 11 से 15 सितंबर तक का ज़माना वो ज़माना है जिसमें कमर दरकब के नाकिस अयाम है, और इन अयाम में सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट आप लोगों के मुश्तरका मफादत के काम, शरीक कार के साथ आपके रवाबत, अज़दवाजी ज़िंदगी से जुड़े हुए मामलात, बला वजह इंतशार का शिकार होना, और ये मसाइल तभी सॉर्ट आउट हो सकते हैं जब आप थोड़ा सा सेक्रीफाइस करें, चीज़ों को रद्द कर दें और सदका की रेमेडी लाजमी तौर के ऊपर अपनाएं। और यही कमर दरकब का ज़माना वो ज़माना है जिसमें मुलाजमती मामलात को तब्दील करना या जॉब को स्विच करना कतई तौर पर आपके लिए इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। 16 से लेकर 30 सितंबर तक का टाइम फ्रेम देखा जाए तो ये वो टाइम फ्रेम है कि जिसमें दोबारा से आपकी चीज़ों में मुस्बत पहलुओं का शामिल होना शुरू हो जाएगा। खानगी मामलात में दरपेश मुश्किलात का हल, और इसके साथ साथ सफ़र का इरादा बनाते हुए नजर आते हैं, जो कि 16 से 30 तक के अयाम के दरमियान होगा। ना सिर्फ सफ़र, बल्कि आप लोग सफ़र से भरपूर फ़ायदे के लिए या तो अपने दौरान सफ़र को जो आपके शरीके हमसफ़र है उसके साथ अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को, मसाइल को शेयर कर सकते हैं, या फिर उसके तजर्बात से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए नजर आते हैं कि आपकी अपनी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम चल रही है वो किस तरह सॉर्ट आउट करनी है। तो आपकी ज़िंदगी में जो 16 से लेकर 30 तक का ज़माना है, ये वो ज़माना है जिसमें आप लोग दूसरों की मदद से या दूसरों की ज़िंदगियों के तजर्बात से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए किसी न किसी तौर के ऊपर तगदो करते हुए नजर आएंगे, और उसमें काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह आप लोग कामयाब भी होंगे। इसके साथ साथ ये पूरा महीना आप लोग एहतियाती तदाबीर, अपने आप को कॉन्फिडेंस लेवल और तकवीत देने के लिए जो रूहानी तौर पे सदका देंगे, वो सदका आप लोगों का रहेगा हर हफ्ते हस्ब तौफीक किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ का। एक्वेरियस बर्जदला, आप लोगों के हाकिम सितारा सैटर्न जैसे कि बदस्तूर जायचे के 12वें घर में हालत रुजत में मौजूद है, और आप लोगों के ताले यानी कि असेंडेंट में सादे पर सितारा मुश्तरी हालत रेट्रोग्रेड पोजीशन पे मौजूद है। लेकिन इसके साथ साथ बाकी जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं वो आपके लिए भरपूर फवाइद की हामिल है, जिसमें आपके जायचे के 7वें का हाकिम बादशाह फल्क शम्स यकम ता 15 अपने ही जाती घर में रहते हुए आपको 7वें से नाज़िर रहेगा, यानी कि आपकी सोच मिजाज को 7वें से नाज़िर रहते हुए आपकी पर्सनैलिटी और मिजाज में आला ज़रफ़ी, कॉन्फिडेंस लेवल, हाकमियत, लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप करता हुआ नजर आता है। लेकिन इसके साथ साथ पहले हफ्ते में मार्स जंगजू प्लैनेट की यहीं पे पोजीशन आपके जहन को 7वें से नाज़िर रहने की वजह से पहला हफ्ता जो है इसको थोड़ा सा जल्दबाजी से अवॉइड रखने का भी है। हर फैसले को एक दफ़ा दोबारा से नज़रसानी करना है, स्पेशली इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, स्पेशली किसी भी फर्द के बारे में कोई राय कायम करनी हो या फिर किसी भी फर्द के साथ मिलकर किसी काम की बुनियाद रखनी हो, तो पहले हफ्ते में जल्दबाजी कतई तौर के ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए पहला हफ्ता गुजरने के बाद ही आपके नसीब का हाकिम 8वें से दोबारा अपने नसीब के घर में जब अपनी पोजीशन को शिफ्ट करेगा, तो ये आपके लिए बड़ी साद पोजीशन होगी, जो कि सेकेंड वीक ऑफ सितंबर से स्टार्ट होगी और फिर इख्तिताम माह तक आप लोगों को अपनी साद नजरात बख्शती रहेगी। नसीब का मालिक अपने जाती घर में होने की वजह से मजहब, रूहानियत, फलाही काम, दूसरों की मदद करने का जज्बा और उनसे किसी न किसी तौर के ऊपर रूहानी फ़ायदा का हसूल, इसके साथ साथ रोज़मर्रा के कामों में जो प्रॉब्लम चल रही हैं, हर्डल्स हैं, रुकावटें हैं, जहन में कुछ तफक्कुरात हैं, वहम वसवसे हैं, अनकॉन्शियस में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप नहीं करने दे रही, तो ऐसी तमाम तर चीज़ें
नसीब का मालिक स्ट्रांग होने की बुनियाद के ऊपर आपके वहम वसवसों से, सब कॉन्शियस से ऐसी चीज़ें, ऐसी सोचें निकालने में बड़ा मावन किरदार अदा करता हुआ नजर आता है कि आपके कामों में एक तवातर से मुस्बत पहलू शामिल होते चले जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पूरा ही महीना, सिर्फ पहले हफ्ते को छोड़ के पूरा महीना आप लोगों के लिटिगेशंस के एतबार से बड़ा पॉजिटिव है। आप लोग दूसरे फरीक के साथ बैठ के चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, चाहे वो विरासती बुनियादों पे हो, चाहे वो किसी भी मसले के एतबार से हो। दूसरा फरीक आपकी बात के ऊपर कन्विंस्ड नजर आएगा, कायल नजर आएगा, और इसके साथ साथ आप लोगों की तलीम और तदरीस का मामला जो कि बिला वजह किसी प्रॉब्लम्स का शिकार था, सेकेंड वीक ऑफ सितंबर से चीज़ें आपके हक में फेवरेबल होना शुरू हो जाएंगी। और इसके साथ साथ बैरून मुल्क सफ़र की या ख्वाहिश हो या रूहानी सफ़र का इरादा है, या फिर आप लोग बैरून मुल्क को ट्रेड के मामला अंजाम देना चाहते हैं, तो तब भी चीज़ें आप लोगों के लिए इंशाल्लाह पूरे महीने में मां सवाए पहले वीक के बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहने वाली है। इसके साथ साथ सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के बाद से आपके इज्जत वकार और रुतबे में जहां पे बढ़ावा देखना नसीब होगा, वहीं पे हर तरह का रिलेशन, चाहे वो आपकी फैमिली से शख्स जुड़ा है या आपके रिलेटिव से जुड़ा है, आपके नेबर्स में से हो या आपके काम की जगह पे से हो, हर फर्द आपकी ज़ात को बहुत ही ज़्यादा मुस्बत सोच की हामिल की तरफ रखे हुए नज़र आता है और आपकी ज़ात से रुजू करता हुआ नज़र आता है अपने किसी न किसी पर्सनल मुश्किल के सलूशन के लिए, क्योंकि आपकी सोच में बड़ी उम्दगी नज़र आती है, आपकी सोच में एक लीडरशिप रोल प्ले होता हुआ नज़र आता है, जो कि फर्स्ट जो मिड है पूरे मंथ का, उसमें तो डेफिनेटली तौर के ऊपर रहेगा, लेकिन उसके असरात आपको अगले आने वाले 15 दिनों में भी महसूस होते हुए नजर आते रहेंगे कि लीडरशिप रोल ना सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी में प्ले करेंगे बल्कि दूसरों की ज़िंदगियों में भी आपकी कायदाना सलाहियत की बदौलत बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनकी ज़िंदगियों से हल हो जाएंगी, जिसकी बदौलत उनकी नज़रों में और उनकी ज़िंदगियों में आपकी अहमियत, आपका रुतबा, आपकी रिस्पेक्ट काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बढ़ सकती है। इसके साथ साथ आप लोगों ने जो एहतियात बरतनी है, एहतियात आप लोगों की आएगी 11 से लेके 15 सितंबर तक, जो कि कमर दरकब का अयाम है, और इन अयाम में अपनी मुलाजमती जिम्मेदारियों में कतई तौर पे कोई गफलत मत बरतें, और इसके साथ साथ अपनी सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ आप लोगों को 11 से 5 के दरमियान में रह सकते हैं अगर आप सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं है या फूड इनटेक के बारे में आप लोग थोड़ी सी एहतियात नहीं कर रहे। इसके साथ साथ यही वीक, यही 5 दिन आप लोगों के ऐसे हैं जिसमें आप लोगों के मातहत अफराद बिला वजह आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आपके जो को वर्कर्स हैं जिनके साथ आप मिल के काम कर रहे हैं, उनकी सोच या उनकी मेंटल फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैच करती हुई नजर नहीं आती, तो कोशिश करें कि अपनी जिम्मेदारियों को किसी भी दूसरे फर्द पर डाइवर्ट मत करें और खुद से अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम करने की कोशिश करें। 16 से लेके 30 सितंबर तक का ज़माना वो ज़माना है जिसमें खानगी अफराद की तरफ से खुशहाली आपको मिल सकेगी। ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सवारी से जुड़े हुए मुंसलिक जितने भी काम हैं उनमें आपको फेवर्स मिलती हुई नज़र आती हैं, और हासद किस्म के लोग जिन्होंने आपके खानगी माहौल में बिगाड़ पैदा कर रखा है, आप 16 से लेकर 30 सितंबर तक के दरमियान में ऐसे हासद किस्म के लोगों की भी हदबंदी करते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से खानगी माहौल में खूबसूरती आ सकेगी। ज़राअत के शोबे में इन्वेस्टमेंट का आपकी अगर कोई सोच है तो उसके लिए 16 से 30 तक का ज़माना आपके लिए बड़ा खूबसूरत है। सवारी को तब्दील करनी हो, या सवारी में इन्वेस्टमेंट है, या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है, या घर की तज़ीन और आराइश के बारे में कुछ चीज़ों को आप लोग फाइनलाइज करना चाहते हैं, तो उसमें भी 16 से 30 तक का ज़माना आपके लिए बड़ा पॉजिटिव है। इसके साथ साथ मामलात मोहब्बत आप लोगों के लिए पहले हफ्ते में, पूरे महीने के जो पहला हफ्ता है उसमें थोड़ी सी एहतियात ज़रूर है, लेकिन पहला हफ्ता जैसे ही ख़त्म होगा, सेकेंड वीक ऑफ सितंबर से लेकर इख्तिताम माह तक मामलात मोहब्बत, और इसके साथ साथ अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद आप लोगों के लिए तकवीत का सबब बनेगी, और मामलात मोहब्बत आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मुस्बत रहते हुए नजर आते हैं। जिस फर्द से आप लोग मोहब्बत कर रहे हैं वो फर्द आपको किसी न किसी तौर के ऊपर सपोर्ट ज़रूर करेगा, चाहे वो इखलाकी बुनियादों के ऊपर ही क्यों ना हो। इस पूरे महीने के जो आप लोग एहतियात करेंगे सदका की सूरत में, अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, अपने आप को वहम वसवसों से बाहर निकालने के लिए, वो सदका आप लोगों का रहेगा हर हफ्ते वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ का। स्पाइसेस बुरजहर, स्पाइसेस वाले में बेसिकली जो पूरा महीना अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो आप लोगों का हाकिम सितारा बदस्तूर ज़ायचे के 12वें घर में हालत रजत में मौजूद है, जिसकी पोजीशन अगले महीने से जाके पॉजिटिव होगी। लेकिन क्योंकि ये सादे अकबर सितारा है, खुशबख्ती का मुस्बत पहलुओं का सितारा है, तो 12वें घर में रहते हुए भी आपकी ज़िंदगी में हासद किस्म के लोगों की काफ़ी हद तक हदबंदी करता रहेगा। इसके साथ साथ आप लोगों के खाने माल का सितारा इब्तदाई हफ्ते में, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में छठे नहस कमज़ोर घर रहने की वजह से पहला हफ्ता आमदनी के एतबार से थोड़ा सा एहतियात और प्रॉब्लम्स का हामिल रहेगा, और ना सिर्फ आप लोगों की ज़िंदगी में फाइनेंशियल पोजीशन बल्कि
تعلیمی معاملات ہوں یا پھر بیرون ملک انویسٹمنٹس یا بیرون ملک سفر سے جڑے ہوئے معاملات ہوں، پہلے ہفتے میں بہت زیادہ احتیاط کے حامل ہیں. قطعی طور کے پر کسی دوسرے فرد کے اوپر اعتبار کر کے اس کو پیسے مت دیں، ادروائز واپس نہیں ہوں گے. جیسے ہی پہلا ہفتہ گزرے گا، خوش بختیاں آپ کے راستے میں آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں شامل ہونا شروع ہو جائیں گی. یہ خوش بختیاں چاہے آپ کی آمدنی سے ریلیٹ کرتی ہوں، یہ خوش بختیاں چاہے آپ کے رشتوں سے ریلیٹ کرتی ہوں، کیونکہ عزت وقار اور رتبے میں بڑھاوا دیکھنا نصیب ہوگا. آپ کے رشتوں میں مثبت پہلو اجاگر ہو سکیں گے. بہن بھائی عزیز و قارب آپ کی فیورز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کسی بھی کام یا کوئی بھی ایسی ذمہ داری جو کہ ان سے منسلک ہے اور وہ رکاوٹ کا شکار تھی ماضی میں، ان کی طرف سے فیورز آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ابتدائے ماہ سے ہی دو سادے اکبر ستارے مرکری اینڈ وینس دونوں ہی ساتویں سے آپ کے ذہن کو ساتویں ناظر رہیں گے. تو یہ سب سے خوبصورت چیز ہے کہ ابتدائے ماہ سے آپ کی سوچ میں مثبت پہلو شامل ہے. مثبت پہلو نہ صرف شامل ہے بلکہ اچھے آئیڈیاز، تخلیقی صلاحیتیں اور کام میں خوبصورتی اور معیار پیدا کرنا ابتدائے ماہ سے ہی آپ کی زندگی میں شامل ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ ایک مثبت پہلو ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابتدائے ماہ سے ہی ساتویں کا حاکم جو کہ اپنے ذائچے میں ابتدائی ماہ سے ساتویں میں ہی موجود ہے، شرفی پوزیشن پہ اور شرفی درجات سے بھی گزرے گا. تو آپ لوگوں کی زندگی میں مشترکہ مفادات کے کاموں میں بڑھاوا دلا دے گا، مشترکہ مفادات کے کاموں میں فیورز دلا دے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ازدواجی زندگی میں خوش بختیاں، کوشش کرنے سے ایسے افراد جن کے رشتے کی بات پکی نہیں ہو رہی، کوشش کرنے سے ماہ ستمبر میں آپ لوگوں کو اس چیز میں فیور دلا دے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے افراد جن کی کوئی ناراضگیاں چل رہی ہیں، رشتوں میں پرابلمز ہیں، ازدواجی زندگی میں لڑائی جھگڑے مسائل چل رہے ہیں، ایسے افراد کے لیے بھی ماہ ستمبر کی ابتدا ہی ایسی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے مثبت پہلو زندگی میں ازدواجی طور کے پر بھی شامل حال رہتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈ ویک آف سپٹمبر کی اگر بات کرتے ہیں تو سیکنڈ ویک آف سپٹمبر سے ہی آپ لوگوں کی زمین، جائیداد، سواری، پراپرٹی، زراعت کے منسلک شعبے اور ٹریڈ سے لنک اپ جتنی بھی چیزیں ہیں آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک فیوریبل رہتے ہوئے نظر آتے ہیں. نہ صرف آپ لوگوں کی سواری سے جڑی ہوئی خواہشات پوری ہو سکتی ہیں بلکہ زمین، جائیداد، پراپرٹی کو سیل پرچیز کرنا ہو یا گھر کی تزئین و آرائش کرنی ہے تو وہ بھی سیکنڈ ویک آف سپٹمبر میں ہی کافی حد تک انشاءاللہ پورا ہونا شروع ہو جائیں گی. جو احتیاط آپ لوگوں کے لیے نظر آتی ہے رومانوی زندگی میں، احتیاط آپ لوگوں کے لیے نظر آتی ہے ایسے افراد کے لیے جو کہ صاحب اولاد ہے. ایسے تمام افراد کے لیے جو احتیاط ہے وہ صرف کمر در رکب کے ایام ہے جو کہ 11 سے لے کے 15 سپٹمبر تک چلیں گے. 11 سے 15 سپٹمبر تک کا یہ وہ زمانہ ہے جس میں معاملات محبت میں خاص احتیاط، اور اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں تو اولاد سے جڑے ہوئے ہر قسم کے معاملے میں خاص توجہ اور احتیاط آپ کے لیے اشد ضروری رہے گی. اور انہی ایام میں باقی تمام زندگی کے جڑے ہوئے شعبہ معاملات جو ہیں ان میں بھی مثبت پہلو شامل حال رکھنے کے لیے روحانی طور کے پر صدقہ کی ریمیڈی ضرور کریں. اس کے ساتھ ساتھ 16 سے لے کے 30 سپٹمبر تک کا جو زمانہ ہے اس میں نہ صرف آپ کے فائنینشلی طور کے پر معاملات گرو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بلکہ ملازمتی معاملات میں درپیش مشکلات کا سلوشن یا پھر ملازمتی ذمہ داریوں میں مزید اور زیادہ اضافہ، جس میں آپ کے رینک میں اضافہ ہو سکتا ہے یا پھر آپ کی آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے مشترکہ مفادات کے کاموں میں فائنینشیل بینیفٹس کا ملنا یا مشترکہ مفادات کے کاموں کی ہی بیس کے اوپر اپنے ذاتی کاموں کا اجرا کرنا، یہ سوچ بھی آپ لوگوں کو 16 سے 30 کے درمیان میں رہتی ہوئی نظر آئے گی، جس میں آپ اپنے کریئر کی گروتھ یا کریئر کی ابتدا یا ذاتی بنیادوں کے اوپر خود سے اپنے بزنس کو سٹارٹ کرنے کی پلاننگز بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مینلی یہ پورا مہینہ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے 16 سے 30 تک کا زمانہ یہ وہ عرصہ ہے جس میں آپ کے مخلص احباب آپ کے ساتھ کافی حد تک تعاون اپنا بحال رکھے ہوئے نظر آتے ہیں اور کسی نہ کسی طور کے پر آپ کی زندگی میں ان کے مشاورت آپ کے لیے فوائد سے حامل رہیں گے، چاہے وہ آپ کی ازدواجی زندگی میں ہو، چاہے وہ آپ کی رومانوی زندگی میں ہو، چاہے وہ آپ کی خانگی زندگی میں ہو، چاہے وہ آپ کی اپنی کسی لٹیگیشن کے ہی مسئلے میں کیوں نہ ہو. تو کورٹ کچہری لٹیگیشن کے مسائل میں بھی آپ اپنے حلقہ احباب یا پھر سوشل لنک سے اگر مدد طلب کرتے ہیں تو چیزیں آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ فیوریبل رہ سکتی ہیں. یہ پورے مہینے کی آپ لوگ جو احتیاط برتیں گے وہ احتیاط صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے کمر در رکب کے ایام میں ہے. ادروائز باقی پورا مہینہ آپ کے لیے کافی حد تک مثبت بنیادوں کے اوپر تشکیل پاتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن پھر بھی پورے مہینے میں جو آپ لوگ اپنا صدقہ دیں گے اور بدستور کمر در رکب کے زمانے میں بھی وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا.
हर जुमेरात हस्ब तौफीक किसी भी जर्द रंग की चीज़ का। मुझे उम्मीद है कि मेरे आज के इस प्रोग्राम से आप लोगों ने अपने पूरे ही महीने को बड़ी खूबसूरती के साथ प्लान आउट किया होगा। किसी भी रहनुमाई के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर, व्हाट्सएप के थ्रू या डायरेक्ट कॉल मैसेजेस के थ्रू। अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं मुझे लाहौर में, और इसके साथ साथ आपको इल्म है कि जैसे कि मैं कराची में मौजूद होता हूँ। इंशाल्लाह अभी मैं अक्टूबर में 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक कराची में हूँगा, तो आप लोग मुझे अपॉइंटमेंट लेके कराची भी मिल सकते हैं। अपनी बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त है, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।